of local governance institutions to help mitigate the adverse impacts of emergencies. Now I request Ms. Jhansi kindly introduce today's distinguished speaker, Sri Anil Garu. Good morning, everyone. I would like to introduce Mr. A. Anjaneyulu Anil, founder ESF Labs Limited. He pursued his master's in information technology from Bharati Dasan University. He is also a certified forensic examiner, mobile phone forensic examiner, ISO lead auditor of information security, ISO enterprise risk management, Cisco certified professional and licensed penetration tester, certified security analyst, certified ethical hacker, advanced network forensics professional. He is a qualified cybersecurity and forensic expert having 15 years of expertise in the fields of cybersecurity, cybercrime investigation, and cyber intelligence in various organizations. He is also having good track record of working on various technologies and domains in forensics and cyber threat defense. He brings a unique blend of technology, investigations, and threat intelligence that makes him one of the very few experts in this domain. His main focus on malware analysis, advanced persistence threat analysis, and working on detection and prevention of the ever-evolving spectrum of threats faced by organizations by using unique forensic techniques. Sir, an experience includes setting up of digital forensic labs, grooming up of for cyber forensic and incident response management teams, capacity building for enterprise clients, and conducting incident investigations across various sectors such as law enforcement, financial institutions, banking and insurance, manufacturing, retail, telecom, and national critical infrastructures. His experience also stretches in deploying preventive turnkey solutions by implementing real-time threat management solutions, fraud investigations, and cloud security. Now I welcome Mr. Anjaneyulu sir to take online class. Welcome, sir. Yeah, thank you, Jansi madam. Thank you for introducing. And first of all, I would like to thank APHRDA, and it's a journey with this institution. And really, whenever I got a call from this institution, really like a privilege to share the skills with the audience. And this is the need of the hour. So just a few minutes, I'm just enabling my camera. And Ravindra sir, can you please acknowledge? Okay. Yes, sir. Yeah, Now visible. I hope. Yeah, I hope my camera is visible. So thank you so much for the Director General of this institution and all the team who made a lot of groundwork to bring all the participants into one single platform. And especially this month, everybody knows, right? The government of India has announced October month is Cybersecurity Awareness Month. So we come to all and have a safe and secure digital space. This is the motto and initiative. Uh, this session, I'm not going to take any kind of training. It's kind of a discussion where I would also like to understand from all the participants what are your expectation and all. I hope the chat window will be available for the participant. Ravindra Garu, could you please let me know? So that cybersecurity is a vast subject. I hope if most of them are from Andhra, I mean Telugu speaking, I'm allowed to have the discussion in Telugu as well. It is not restricted to only English. I hope please acknowledge, madam. Can I explain in Telugu also, right? Whenever there is Most any of the people from Andhra Pradesh only, sir. that could be great. Why should we use this language for them? So better because I have seen certain profiles from different agencies, not only from the law enforcement. I could able to see from municipal department, transport, and other departments. So with your permission, so sometimes we will discuss in Telugu some of the case studies which are very much required. And dear sirs, you are free. You can post all your questions in the chat window. I will make sure before completion of the session, we will address those queries. And I want to make sure this will definitely will be helpful, not only in your professional or in the government related activity, even in your personal day-to-day digital activity. So with this,
I'm just closing the video and I'm going to present the presentation. Okay, sir. Yeah, thank you. Thank you so much. Let me share my screen. Sir, give me the presenter rights to present the screen? ఇచ్చాను సార్, మీకు ఇచ్చాను. షేర్ ఆప్షన్ ఉంది కదా సార్, అది క్లిక్ చేస్తారు. 1 minute. Only 1 minute, and because whenever I log in, if it is not there, then I need to be restarted. Then only it will allow. If you permit me 1 minute, I will rejoin because ఓకే సార్. otherwise I couldn't able to share the content. Just give me మ్యాక్ బుక్ సార్ అది. MacBook. ఓకే, అయితే రీజాయిన్. That's sorry, sir. So and excuse me, all Bharti madam or someone, you please have some discussion. In the meantime, I will restart and join. Only session restart. It won't take more than 2 to 3. Okay. Yeah, thank you. మీ చాట్ బాక్స్ లో మీరు ఏదైనా టైప్ చేయొచ్చండి, ఈ సెషన్ గురించి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది. Sorry, Ravindra garu, have you ఎస్ సార్, విజిబుల్ సార్. okay, great. Yes. So today's topic is like network security and 5G communication. Just give me a minute, sir. This is network. Yeah, sorry. Is the presentation is visible, sir? Yes, sir, visible, sir. Okay. Sorry for the technology glitch. This is where the technology, sometimes it is very much flexible and sometimes small things need to be restarted again and again. So I hope everyone some other day we are facing the same challenge. So let me first give what is the agenda I thought to discuss and to share some of the knowledge sharing. Like why everybody is talking about cybersecurity, right? These days, మన ఉదయం లేచిన తర్వాత newspaper, if you look at earlier, most of the news is like a political news earlier. That is where we used to, right? Every morning we will wake up and read the newspaper, either two things, one for the political news and second is for the entertainment news, and very few people who are in the business, in the share market and all. So we used to read those business related articles. But if you look at now, if you look at this year, especially during the COVID situation, one of the sensation news at least started working in early 2019. Once there is a ransomware like a WannaCry. So every person, even individual to the business to the government,
everybody realized what is this attack. A small attack which was invented somewhere in the world. Every computer got shut down. It's a lockdown in 2019. I hope a couple of the people in the IT department, you are well aware. There is a new bug in Windows, and there is a WannaCry. Lot of law enforcement system, government systems, even private and public sector, all are got affected. Their entire data got encrypted, and people were asking about the bitcoins. That is the early warning of before COVID. Lockdown is only new to us, right? So the same lockdown in technology, which was happened in 2019 itself in the early March. So across the globe, the only prevention those days, the cybersecurity experts has given a advisory. If you want to prevent this attack, please shut down your computer for a few days, that till the patch will come. So same, the lockdown in 2020, early 2020, what we are seeing, the lockdown of government of India or government of Andhra Pradesh, same, we already experienced 19 and we just applied into human life in 2020. So there is a close relation between the technological risks and the traditional risk. So that is the reason we could not see cybersecurity is a new subject. No, it is already part of our life, right? So whenever we go out of our computer, we will lock our computer. And whenever we want to use our personal gadget, like your mobile phone, so everybody, we kept a pin code or some kind of a security mechanism, right? We are not going to keep like that. And similarly, whenever we are going out of our home, we completely lock our house, right? We are not keeping it open, whether any valuable jewelry is there or money is there at home, but still we use a lock. So that's the reason. Don't look at cybersecurity as a new subject or it's a big subject. No, people know it like a big subject. Otherwise, if you look at, security is all our DNA. So nothing difference between whatever we are following in the traditional life, same thing in the technology. That is the only difference. So not much into a big news or big story. No. So just we are getting into visibility. That is the reason across the globe people are talking about cybersecurity, this and that. No, already our ancestors, if you look at from Mahabharata, Ramayana, all these those days, people knows about this technology, how to safeguard it and how to prevent it. So everybody knows. So that's where I would like to introduce what is cybersecurity. What are the trends and techniques in the cyber global warfare? Because the today's topic, I don't know who picked that title. It was an excellent title and very big subject. 5G. Even people are unable to understand what is this 2G, 3G, 4G, what are the vulnerabilities here. But it is good. We are moving towards 5G. That's a great thing. But at the same time, what are the risks? If the technology, yeah, one advantage everybody will enjoy if there is an advantage. But at the same time, what are the challenges in the perspective of privacy, in the perspective of security, and if something goes wrong, are we prepared? Are India is prepared to do a forensic investigation on 5G? Is it really the people are available? It is not about the technology. I can say we can bring thousands of technology into the world, but we should be prepared. What is this artificial intelligence is doing? What is this IoT is going to do? How it is going to help and how it is going to challenge our humans? And that's the reason I would like to introduce a subject called global warfare. What 5 bringing into our life, what challenges. Today we know what law enforcement, how much challenge they are facing, especially in the cyber crime or defamation. YouTube videos every day we are reading the news, right? Last 1 year, lot of case and arrests in social media post. People are public does not aware what to post and what not to post, and which need to be investigated. So these are the challenges we are going to discuss about that. That's in the part of cybercrime investigation challenges, because I have seen a couple of the law enforcement officers in this session, so I thought let's add into this. And what are the top 5 cyber threats we can expect in the near future? So in 2020 to 2025, what are the threats we are going to see? And policing cybercrime challenges and solutions. So especially government is nothing but policing. We are giving governance to the public, what to do and what not to do. So is it clear? Is the government is clear to give the guidelines to the public? Are we just following our own rules?
Today, if the public got aware, there is a big challenge each and every sector is going to face. So till now, the public is not much aware of their sensitivity of data. So that is the only reason we are okay. We are able to sustain. If once the citizen knows what is his rights on the data, digital data, and especially like Western countries like America and Europe, if one of the user got data got leaked, they will sue the government or any kind of corporate. It could be small or big. It's a big challenge. We are thankful and we are fortunate, especially our public does not about their rights. If you look at our Indian Constituency IT Act, we will be shocked. And yes, we are going to discuss this because this could be an eye-opener discussion. What are the rights of the public? What are the rights of the government? What are the limitations of law enforcement? So these are the three things which I am going to cover under the discussion. I would like to admit two things, sir. This discussion is not to be political, not to be government. It is purely a discussion of a citizen and how do we safeguard our country and our families in the digital space. That I would like to admit before I go and start the session. Then, who yet? So, yeah, ESF Labs, I hope a couple of the AP law enforcement agency and especially we are working through Ministry of Home Affairs from the central government and some of the sensitive agencies in India. We closely work with them and our main motto is to build a safe, secure digital space. So that's the motto. And yes, we based out of Tadepalli from Guntur district because especially I want to bring technology to the rural village. That's the only thing we came here and we are working on that. So to talk about cybersecurity, what are the skill set that ESF Lab is having as a ESF Lab? So I don't take much time. Just I want to give. We are blessed by the God, and we got an opportunity to start India's first cybersecurity masters program in 2014. We introduced MTech cybersecurity and digital forensics, especially for the law enforcement and uh, defense sector almost utilized. And we work with a lot of law enforcement agency in cybercrime investigation. Here, I just want to talk about only one product called Cyber Kiosk. So especially we learned a lot of women and child are getting victimized by the mobile phone. Somebody will install some kind of spyware application or some kind of morphing their photos and all. So is there any mechanism to scan my mobile phone and say how safe is my mobile phone? So this is the biggest challenge which are facing across the globe. So we are the people who build one kind of solution to help the public to go and scan. No need of install any application. It will tell you how safe is your mobile phone. That's a cyber kiosk program. Very soon we are going to launch in Andhra in all Disha police stations. So this technology is going to be adopted and which was inaugurated by our Honorable Home Minister Amit Shah ji in the month of January 2020 in Gujarat state. So we are the technology builders and founders of the technology. With this, I don't want to take much into what ESF Lab. This is a glimpse about what we are doing and where we started and where we are moving. Then the question: why cybersecurity? Why today all we discussing this point? So just imagine I'm taking a latest one. In 2020, during the COVID situation, government of India got very highlighted because of our pharma and we are supporting to the globe. And at the same time, these are the some of the highlights. RBA says during the situation, you are the target. Banks are the target in India. So be careful. So same thing in IT sector within 5 days, 40,000 cyber attacks attempted by Chinese hacker. This is an official news came into the media. So where is the COVID? People are struggling with their good health and this one, but the hackers and other state sponsored, these countries are targeting India, especially the financial sector and IT sector. So just imagine. And during the COVID-19, 238% surge in cyber attacks against the banks, not only the banks, especially the pharma and the healthcare industry.
These are the targeted across the globe, not only in India, but I took the statistics of India. So now imagine, cybersecurity is not about securing my computer or securing my application or data. No, even though I secure, the people are very much highly talented, and they know where to target and when to target. So this is some of the statistics I would like to bring into the notice, because we should first understand whenever we attend any kind of program. First, why I am attending this webinar or a discussion, what I'm going to get. So cybersecurity is a topic called a global topic, not like India or a specific region. No, it's a global topic, and we need to understand the roots behind this. Until unless I don't know the roots behind, if I am just applying security, maybe I may lose the important core aspects. That was the reason I want to give a global statistics. What's going on? Why today this is so important, and why government took this initiative like APHRDI, why they took this initiative and invited all people like you, because your time is very precious, right? Because most of you are going to be to serve to the public, but still 2 hours your time is very very important, and I thank to APHRDI in this. So 70% breaches were caused by outsiders. Now we need to understand who are these outsiders. And 86% of breaches, here the breach means a data breach is the important aspect. So 86% is financially motivated. Who are the people who are gaining this financial, where this money will go? And 43% breaches were attacked on web application. So every government today, if you go to any department, education department or transport or even power grids, and even our temples, everything there is a web application, right? Every ticket, if I want to book, there is a transport authority, I can go and book. So every tweet today is coming into social media, that's a web application, right? So 43% of web application got attacked by the kind of hackers, and 27% of malware instead. So, and which are more into ransomware. If you look at in single slide, I can see a new word called outsiders. Who are the outsiders? Financially motivated. What is the meant of financial motivation? And what is this web application, and how they are gaining out of it? And there is a new word called malware and ransomware. And moving forward, we will see what is this word, and why the government is very cautious about these cyber breaches. Why means, just look at 94% of malwares are received through email today. If you look at our AP government, everything is e-office, right? Every mail you will get, every approval you will get through e-office. And during the COVID situation also, if one person want to travel from one state to another state, so he need to apply in one application, right? Everything is application and email. But how many of us know the malware is spreading through the emails? And the average cost of a breach, $8.19 million. India is already witnessing this. Earlier, people think hackers are only targeting to the Western country. They are not targeting to India. They are already targeting. They already done a lot of breaches. By God gift, our media is not more focused into that, and our public is not more focused into that. And the departments are not revealed when they got compromised. That was the only reason. But if you look at the last, the same 8.19 million is the average cost. 68% is the increase. So these are the some of the statistics, not much into information, because I want to give why the government need to think about cybersecurity. Because if they don't think, their data might not be safe. Second thing, the entire digital ecosystem, whatever the ERPs or real-time governance or even public grievance, whatever the application we are going to use, this will become a big havoc, and we need to be prosecuted by the law enforcement or in the court of law. So that was the reason it is very much important to understand cybersecurity and what is the implication if we won't take proper precautions. The ultimate thing that we need to understand, you cannot protect what you can't see. It's a real fact, we need to agree. Suppose if I don't know who are the hackers, how they enter into my system, I do not stop them, right? So everything, we will go back to IT team, they will say, sir, everything is protected.
but we need to know, do we know how a hacker will penetrate into my network, how a hacker will come into my mobile phone, or how a hacker will come into my email or my social media account, how he will compromise. Until unless I don't know, everybody will feel we are safe, we are secure, but it is not the case. There are only two type of organizations in the world. One organization, they know that already they got compromised. The second organization, they don't know they already got compromised. Only two. There is no security. Security is 100% is a myth. So as I rightly said, సో మనం అందరం అనుకుంటా ఉంటాం మన ఆర్గనైజేషన్ కానీ, మన మొబైల్ ఫోన్ కానీ, మన గవర్నమెంట్ డేటా కానీ, ఆర్ ప్రైవేట్ డేటా కానీ అంతా సేఫ్ గా ఉంది అనుకుంటాం, బికాస్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇట్. If you see that, they know nobody will say that. So this is the great opportunity. So what is the remedy for this? That is the only mantra is awareness. That is what today's session is talking about. Then what is we discussed, right? What is cybersecurity is nothing but how do you safeguard your data from unauthorized users. ఎవరైతే మన డేటా, ఈ డేటా ఓన్లీ ఫర్ పర్టికులర్ ఈ గవర్నమెంట్ కి మాత్రమే, లేకపోతే ఈ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న ఈ పీపుల్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉండాలో అంతవరకే నేను యాక్సెస్ ఇవ్వగలిగి డేటాని సేఫ్ గార్డ్ చేస్తే దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. సపోజ్ నా డేటాని ఆథరైజ్డ్ పీపులే కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఏపీ పోలీస్. ఏపీ పోలీస్ యొక్క డేటా ఎవరు చూడాలి? ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ మాత్రమే చూడగలగాలి. యూ కలెక్టెడ్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్, యూ కెప్ట్ ఇన్ టు వన్ సర్వర్. ఆ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా ఎవరు పడితే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉందనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ. సిమిలర్లీ పావర్టీ లెవెల్ ఉన్న పీపుల్ మనకి హౌస్ కోసమో ల్యాండ్ కోసమో వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నారు, ఆ డేటా కూడా లీక్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో దెర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ దేర్. అలానే నేను ఒక బస్ టికెట్ కొనుక్కుంటున్నాను టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ తిరుపతి టు విజయవాడ. ఆల్ దట్ అప్లికేషన్, ద డేటా విచ్ ఈస్ అవైలబుల్, నేను ఏదో క్రెడిట్ కార్డో డెబిట్ కార్డో లేకపోతే ఓ పేటిఎం వాడాను అనుకోండి, గూగుల్ పే, ఎనీథింగ్, the data is available for public, there is no security. Similarly, నేను ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేస్తున్నాను, ఆల్ మై బిల్స్ అండ్ ద పేమెంట్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్, అక్కడ కూడా మనకి సెక్యూరిటీ లేనట్టే. సో సెక్యూరిటీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఐటీ, యూ నేమ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే మనం ఈరోజు వెబెక్స్ సెషన్ లో ఈ సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నాం. వెబెక్స్ లో కనుక ఒక చిన్న బగ్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద సెషన్ వీఆర్ అటెండింగ్, ద సేమ్ థింగ్ ద హ్యాకర్స్ ఆల్సో కెన్ పబ్లిష్ ఇన్ ది అక్రాస్ ద గ్లోబ్. ఈ సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నారు వీళ్ళు పీపుల్, వాళ్ళ ప్రొఫైల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీపుల్ హూ అటెండెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, యువర్ నేమ్, యువర్ డిజిగ్నేషన్, విచ్ డిపార్ట్మెంట్ యూ కేమ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సనల్లీ ఐడెంటిఫైబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనకి ఈ డేటా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. గవర్నమెంట్ యాజ్ పర్ ల్యాండ్ ఆఫ్ లా, గవర్నమెంట్ లా, యువర్ నేమ్ అండ్ మెయిల్ అడ్రస్ అండ్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ ఈస్ వెరీ మచ్ ప్రైవసీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ నేమ్ ఇట్. ఏ అప్లికేషన్ అయినా తీసుకోండి, ఏ టూల్ అయినా తీసుకోండి, మన పర్సనల్ డేటా ఉంది అంటే అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉన్నట్లే. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ టుడే, హౌ మెనీ పీపుల్ యూ అటెండెడ్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ ఈజ్ ద డేటా ఈజ్ సేఫ్ గార్డెడ్, ప్రాపర్లీ సేఫ్. ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ద రియలైజేషన్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్. నౌ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సైబర్ క్రైమ్? ఓకే, ఎవరైనా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎవరైతే అనాథరైజ్డ్ అటెంప్ట్స్ యూజ్ చేసి మన డేటాని లీక్ చేస్తారో వాళ్ళని హ్యాకర్స్ అంటాం. వాటి నుండి ప్రొటెక్షన్ అయితే సైబర్ సెక్యూరిటీ. సపోజ్ మై కంట్రోల్స్ గాట్ ఫెయిల్డ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కమ్స్ అండర్ ది సైబర్ క్రైమ్. అంటే నేను మన సిటిజన్స్ మన గ్రీవెన్స్ అన్ని పెట్టాను, పెట్టేసి మండే రోజు అందరు కూడా గ్రీవెన్స్కి వచ్చారు, అది ఒక అప్లికేషన్ లో లోడ్ అయ్యింది. సో ఆ డేటాబేస్ ఎవరో బ్రీచ్ చేశారు. దట్ బ్రీచ్ కమ్స్ అండర్ ది పార్ట్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్. హూ విల్ గో అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్? సో ఎనీ డిజిటల్ సిస్టమ్ ని ఎవరైనా సరే కాంప్రమైజ్ చేసినా, డేటా బ్రీచ్ చేసినా, ఎవరైనా పర్సనల్ గ్యాడ్జెట్ ని గనక ఎఫెక్ట్ చేసినా, వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా యాక్సెస్ చేస్తే, దీస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ది సైబర్ క్రైమ్. సో వై దే డూ ది సైబర్ క్రైమ్స్? సేమ్ దొంగతనాలు ఎందుకు చేస్తారండి? అంతే కదా, దొంగతనం రెండు రకాలుగా చేస్తాడు. ఒకటి ఫైనాన్షియల్ మోటివేషన్, ఆ దొంగతనం చేయడం వల్ల అతనికి ఏమొచ్చిందంటే ఫైనాన్షియల్లీ హీ విల్ గెట్ సమ్ మనీ. అందుకోసం సేమ్ మీరు ట్రెడిషనల్ జరిగే దొంగతనాలని, డిజిటల్లో జరిగే దొంగతనాలను అయితేనేమో సైబర్ క్రైమ్స్ అంటాం, ట్రెడిషనల్ గా జరిగితేనేమో దానికి క్రైమ్ అంటాం. అంతే డిఫరెన్స్, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. మీరు ఇంతకు ముందు ఈ కంప్యూటరైజేషన్, ఈ ఆఫీసు ఈ రాకముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, అన్ని ఫిజికల్ రికార్డ్స్ లో రాసుకొని ఈ ఫిజికల్ రికార్డ్స్ ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి ఒక సేఫ్
కేసులో పెట్టి లాక్ చేసి ఆ కీస్ అన్ని కూడా మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక SHO దగ్గర ఎవరో హెడ్ ఆఫ్ దగ్గర స్టోర్ చేసేవాళ్ళు. టుడే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఆల్ డిజిటల్ రికార్డ్స్ అన్ని ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఆ లాక్ బదులు ఇక్కడ మీరు పాస్వర్డ్ పెడుతున్నారు, ఈ పాస్వర్డ్ ను సేఫ్ గా పెట్టుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్, నథింగ్. అక్కడ చేసిందే ఇక్కడ సైబర్ సెక్యూరిటీలో. అక్కడ కనుక మీ ఫైల్ ని ఎవరన్నా మీకు తెలియకుండా ఆ సేఫ్ లాక్ ఓపెన్ చేసి మీ ఫైల్ ని రీడ్ చేసిన జెరాక్స్ తీసుకుని వెళ్ళాడు అనుకోండి, అది ఎలాగైతే క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్తుందో సేమ్ గా మనం ఏదైతే డిజిటల్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటామో ఆ డేటాని ఎవరన్నా బ్రీచ్ చేసి వెళ్తే అది సైబర్ క్రైమ్కి వెళ్తుంది. అంతే డిఫరెన్స్. రెండింటి యొక్క మోటో ఒకటే ఫైనల్ గా. ఎందుకంటే ఒక దొంగ కానీ ఒక హ్యాకర్ కానీ, అక్కడైతేనేమో దొంగ అంటాం, ఇక్కడైతే హ్యాకర్ అంటాం. కొంచెం పాలిష్ వర్డ్. ఇది కూడా దొంగే, కాకపోతే ఏంటంటే ఇతన్ని హ్యాకర్ అని పేరు పెట్టాం, అక్కడేమో దొంగ అంటాం. సో దొంగల్లో రకాలు ఉన్నట్టే హ్యాకర్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ ఉంటారు. సో ఈ క్రైమ్స్ లో కూడా సైబర్ డిపెండెంట్ క్రైమ్స్ ఉంటాయి, సైబర్ ఎనేబుల్డ్ క్రైమ్స్ ఉంటాయి. అంటే టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని క్రైమ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఎస్పెషల్లీ ఏపీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మీరు రీసెంట్ గా అనంతపూర్ లో చూసే ఉంటారు. కొంతమంది ఏం చేశారండి, లైక్ డిఫరెంట్ పాన్ కార్డ్స్, ఆధార్ కార్డ్, డూప్లికేట్ ఆధార్ కార్డ్స్ పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కోసం వాళ్ళ పావర్టీ లెవెల్ బిలో అని చూపించడం కోసం ఓ చిన్న షాప్ ఓపెన్ చేసి అతను ఏం చేశాడు, ఓ చిన్న స్కానర్ పెట్టుకున్నాడు, ఓ చిన్న సాఫ్ట్వేర్ తో ఎవరిదైనా ఆధార్ కార్డు మారుస్తాడు, అతని యొక్క ప్రొఫైల్స్ కానీ, అంటే ఇంత బిజినెస్ లేదు ఇది అని. ఒక ఎస్పీ గారు దాన్ని మీడియా ముందు తీసుకొచ్చి దాన్ని చెప్పారు. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని క్రైమ్ చేయటం, టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ క్రైమ్. టెక్నాలజీ ద్వారా అంటే ఏంటి, మనకి యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ పెడతా ఉంటారు అబౌట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఒక ఇండివిజువల్ గురించి కావచ్చు. అంటే ఏంటి, ఆ టెక్నాలజీని వాడుకొని ఒక పర్సన్ ని డిఫేమ్ చేయటం కానీ, ఒక పర్సన్ యొక్క ఐడెంటిటీని అంటే వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ ని దెబ్బతీయటం కానీ. అదేవిధంగా మీరు మళ్ళా చూసుకుంటే అదే టెక్నాలజీని వాడుకొని లైక్ స్పై కెమెరా లాంటిది పెట్టుకొని ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఆ రూమ్ లో ఏం జరుగుతుందో అక్కడ జరిగే దాన్ని అంతా కూడా వీడియో రికార్డ్ చేసి దాన్ని యూట్యూబ్ లో పబ్లిష్ చేయడం కానీ, ఇలాంటివన్నీ మనం చూసాం ఏపీలో. ఎస్పెషల్లీ వీఆర్ వెల్ వాస్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. దీస్ ఆర్ దట్. అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒక స్మాల్ ఇండివిజువల్ దగ్గర నుంచి సైబర్ క్రైమ్ కానీ, నెక్స్ట్ ఎట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఇంకొక కమ్యూనిటీని కానీ, ఒక రిలీజియస్ ఇంకొక రిలీజియస్ కానీ. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పోస్ట్ వేర్ ద కంట్రీ ఈస్ గోయింగ్, అంటే టుమారో ఆర్ వి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దిస్? అంతే కదా. మీరు చూస్తే ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకొక మతం గురించి జస్ట్ ఒక పోస్ట్ పెట్టేస్తాడు, పలాని మినిస్టర్ గారు వీళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నారు, లేకపోతే పలాని డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది, లేకపోతే పలాని పర్టికులర్ ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ not helping to this particular religious, so which is not under the control. So this is the reason we need to understand the cyber crimes is not only relevant to one particular segment is 5G. 5G is only a media, right? So that is the reason I am taking from there. I will come back to the 5G. Now who are these evil minds, who are the people behind this? So ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ ట్రెడిషనల్ క్రైమ్ లో ఎలాగైతే మనకి ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, అంటే ప్రతి ఇట్ కుడ్ బి పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి డిస్గ్రాంటెడ్ ఎంప్లాయీ. అంటే ఏంటి, మన డిపార్ట్మెంట్ లోనే ఎవరో ఉంటారు, అతనికి ప్రాపర్ గా గుర్తింపు ఉండదు. అంటే కామన్ గా ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ లో వెన్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ గాట్ చేంజ్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ విల్ హ్యాపెన్. సో వీ జస్ట్ రిమెంబర్ ద చేంజ్ ఈజ్, ఎర్లియర్ చేంజ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫిజికల్ చేంజ్, బట్ టుడే ద పర్సన్ క్యారింగ్ దట్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్. హీ కెన్ ఏబుల్ టు లీక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, బికాస్ ఒకప్పుడు అదే డిపార్ట్మెంట్ లో అతనికి ఆ కంప్లీట్ డేటా మీద యాక్సెస్ ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ డిపార్ట్మెంటల్ చేంజ్, ఆ పర్సన్ ని తీసేసి వేరే క్లర్క్ గానో ఎక్కడో అతనికి సమ్ ఐడెంటిటీ లేని చోట ఉంచాం. మరి అతనికి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఎర్లియర్ ద ఫ్రస్ట్రేషన్ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ, బట్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సైబర్ he can show the frustration like anything. He can leak the data, he can leak all the information which is going on. So that much easy it is. Those people called as insider threats. సో వీటిని ఇన్సైడర్ థ్రెట్స్ అంటారండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి అర్థమైతేనే మనం సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఎందుకు వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, అసలు ఈ టాపిక్ ఎందుకు మనకి రిలవెన్స్ అనేది కూడా మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఏ ప్రైవేట్ ఆర్ విత్ ఇన్ ది పర్టికులర్ ఏజెన్సీ. వీళ్ళు ఇంపార్టెంట్, అంతే కదా. సపోజ్ రేపు ఏపీహెచ్ఆర్డిఏలో రవీంద్ర గారికి సరైన గుర్తింపు రాలేదనుకోండి, ఐఎమ్ టేకింగ్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ రవీంద్ర గారు డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ పర్సనల్. సో అతని దగ్గర ఏంటి, ఇప్పుడు దాకా ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారు, ఏం ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినాయి, ఏంటి ఈ డేటా మొత్తం ఉంటుంది. సింప్లీ విల్ పబ్లిష్. సో వీళ్ళని మాత్రం ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళని ఇన్వైట్ చేయట్లేదు, ఇలా జరగడానికి కారణం ఇది ఎనానమస్, బికాస్ నో పర్సన్ విల్ బి నోన్. సైబర్ లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే
No need of revealing your identity. And the media, digital media is so much vast and fast. ఎందుకంటే ఒక మంచి న్యూస్ పబ్లిష్ చేయడానికి చాలా కష్టపడాలి, కానీ ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ ని కానీ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కానీ సోషల్ మీడియాలో పబ్లిష్ చేయడం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, రైట్? సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సైడర్ థ్రెడ్స్. సో డోంట్ థింక్ ఈ చిన్న ఈవెంట్ లో ఎంత డేటా ఉందిలే అనుకుంటే, ఆల్ అబౌట్ 500 people from different organization and different people, all our data is there here. So the data has to be protected properly. So adi insider threats. Next, hackers. వీళ్ళెవరంటే వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ లో దొరికే కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, వీటన్నిటిని చూసి బాగా ఇన్స్పైర్ అవుతారు. ఓకే, నాకు మంచి క్రేజీ రావాలి, ఎందుకంటే ఈ నడి మధ్య సైబర్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తానంటే అతనికి నేమ్ రాదు. ఈ పర్టికులర్ 9 years బాయ్ బ్రేక్ ఇంటూ ద గవర్నమెంట్ డేటా, ఆధార్ కార్డ్ డేటానో ఏదో సంథింగ్ ఒక డేటాని లీక్ చేశాడంటే ఎంటైర్ మీడియా ఈజ్ ఫోకసింగ్, అండ్ ఈవెన్ parents like us or even professionals like us, we are giving much importance. Wow, 9 years. So we are unfortunately encouraging the people to move into that direction. Unfortunately, we are not understanding, we are encouraging our kids, our students, and AP, especially unemployed youth. You are making them heroes. That is the reason. Thrillers, they are the thrill, they will feel thrill. Okay, government is recognizing. సో మనం వెళ్ళిపోయి మనం ఒక స్పీచ్ లో చెప్తాం 9 years old by or 12 years old by they hack into particular system. మనం అది కాదని చెప్పాల్సింది. The particular application built by the agency is so vulnerable, even the kid able to crack it. This why not. So we should be very very careful. So these kind of hackers ని ఏమంటారంటే స్క్రిప్ట్ కిడ్డీస్ అంటారు. వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ జాబ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ని డిఫేస్ చేయటం, గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ని హ్యాక్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టుకోవటం, ఇలాంటి వాళ్ళని అందరినీ ఏమంటారంటే స్క్రిప్ట్ కిడ్డీస్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళెవరు, మన టెంపుల్ కి సంబంధించిన కొన్ని వెబ్సైట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక రిలీజియస్ కి సంబంధించిన వెబ్సైట్లు కావచ్చు, ఆ వెబ్సైట్ లో ఆ మతానికో లేకపోతే ఆ వర్గానికి సంబంధించిన ఇమేజ్లు తీసి వేరే ఇమేజ్లు పెడతా ఉంటారు. వీళ్ళని ఏమంటారంటే హ్యాకర్స్ లో టీనేజ్ థ్రిల్లర్ స్క్రిప్ట్ కిడ్డీస్ అంటారు. వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ పీపుల్ బికాస్ ద డ్యామేజ్ ఇస్ వెరీ హై. అంతా కూడా రెప్యుటేషనల్ డ్యామేజ్. క్లియర్ అండి? దీస్ ఆర్ ద హ్యాకర్స్. నెక్స్ట్, hacktivists, very very important. Today the government is recruiting so much hackers. Not only the government, I am not talking about one particular political, it's a government means across the globe they are sustaining because of the hackers, because the political intelligence, you name it. Today earlier మనకి బాగా గుర్తేసుకోండి, ఒక 5 years బ్యాక్ ఒక పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ ఏదైనా రావాలంటే, అంటే గవర్నమెంట్ స్టేట్మెంట్ కావచ్చు, పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ కావచ్చు, ఏది రావాలన్నా అది ఒక మీడియా వెళ్ళాలి, మీడియా ఒక ప్రెస్ మీట్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేయాలి, తర్వాత ఏదైనా ఒక న్యూస్ ని ప్రింట్ మీడియా పబ్లిష్ చేయాలంటే ద ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు పిటిఐ ఉంటుంది, వాళ్ళు దాన్ని ఆ న్యూస్ యొక్క అథెంటిసిటీని చెక్ చేస్తారు, అప్పుడు మాత్రమే మీడియా ఆ న్యూస్ పబ్లిక్ వస్తుంది. బట్ టుడే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ బికమ్ ఏ మీడియా పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ డిజిటల్ గ్యాడ్జెట్. నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 5G ఆర్ 4G. ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉన్న ప్రతి ఫోన్ బికమ్ ఏ మీడియా హౌస్. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ బికమ్ ఏ న్యూస్ పర్సన్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ ఒక న్యూస్ పర్సనే కదా, అంతే కదా? అతను ఏ న్యూస్ నైనా పబ్లిష్ చేయొచ్చు అక్రాస్ ద గ్లోబ్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్. దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ ఫర్ దిస్ న్యూస్. సో హ్యాక్టివిట్స్ అంటే ఎవరంటే పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్. అంటే వీళ్ళని ఏం చేస్తారంటే ఒక పర్టికులర్ ఏజెన్సీ వీళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకొని వాళ్ళకి సంబంధించిన మెసేజ్ల్ని హైలైట్ చేయటం, వాళ్ళ కాంపిటేటర్ యొక్క డేటాని కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళని హ్యాక్ చేయటం కానీ, వాళ్ళ డేటాని తీసుకోవటం కానీ, ఆ డేటాని పబ్లిష్ చేయటం కానీ, ఇలాంటివన్నిటిని ఏమంటారంటే ఈ గ్రూప్ని ఏమంటారంటే హ్యాక్టివిట్స్ అంటారు. ఇది విత్ ఇన్ ద స్టేట్ కావచ్చు, విత్ ఇన్ ద కంట్రీ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక కంట్రీ కాదు, విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో జరుగుతుంది. దాన్ని మనం చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒక పొలిటికల్ గా మనకున్న కాంపిటేటర్ పార్టీయో లేకపోతే ఒక కాంపిటేటర్ ఏజెన్సీ లైక్ సమ్ అదర్ కంట్రీ, వాళ్ళు అనుకున్నారు ఏమని, వీళ్ళంతా కూడా ఏపీలో ఎవరెవరికి స్కీమ్స్ ఇవ్వబోతున్నారు, ఎవరికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వబోతున్నారు తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం. మన డేటా అంతా తీసుకెళ్లి మనం ఆర్టీజీఎస్ లోనే ఎక్కడో పెట్టాం. ఒక సింగిల్ హ్యాకర్ ని కనుక ప్రాపర్ గా రిక్రూట్ చేసుకొని వాళ్ళు కనుక టార్గెట్ చేయగలిగి చిన్న కాంప్రమైజ్ చేయగలిగితే, జస్ట్ ఇమాజిన్ ద రిప్యుటేషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, హౌ మచ్, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రైవసీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ యూజర్. అంతే కదా, ప్రతి యూజర్ వాళ్ళ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు, వాళ్ళ అడ్రస్ ఇచ్చారు. అందుట్లో లేదు ఒక ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటే తీసుకోండి. సో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో అందులో ఒక అమ్మాయిలే ఉంటారు, గర్ల్స్ ఉంటారు. సో మరి వాళ్ళ ప్రైవసీ ఏంటి? వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ దొరికింది, వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి దొరికింది, పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ కాలింగ్ దమ్, పీపుల్ విల్ సెండ్ లాట్ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్ మెసేజెస్, వాళ్ళ ఫొటోస్ దొరికినాయి.
So how much is the problem? So these kind of groups we called as hacktivists. We should be very very remember, వెరీ వెరీ డేంజరస్. సో ఈ రోజున్న పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్ని కూడా ఈ పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ గ్రూప్స్ ని హైర్ చేసుకుంటా ఉంటారు. యూ సార్ ప్లీజ్ బిలీవ్ మీ, డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ ఈస్ దర్ రెవెన్యూ? దీస్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఎర్నింగ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే హైర్ ఏ హ్యాకర్. సో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏం పొలిటికల్ పార్టీ ఉన్నాయో వాళ్ళకి తెలియదు, మీ మోటో ఏందో తెలియదు. మీరు చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీని మీరు టార్గెట్ చేయాలి, లేకపోతే పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ని టార్గెట్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్. And because this is anonymous, maybe some of the hackers may be in India, maybe from Andhra also, we don't know. So ఈ గ్రూప్ నే అంటారంటే హ్యాక్టివిట్స్ అంటారు. ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ మనం బాగా కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సింది ఎవరి గురించి అంటే వీళ్ళు. ఎందుకంటే వీళ్ళు టార్గెట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్రిమినల్ డేటాబేస్ ఎక్కడ ఉంది, ఇంటెలిజెన్స్ లో ఎవరెవరి మీద వాచ్ పెట్టారు అనే కంప్లీట్ డేటాబేస్ ని హ్యాక్ చేయగల హ్యాకర్స్ వీళ్ళు. సో వీళ్ళు హ్యాక్టివిట్స్. తర్వాత వైరస్ రైటర్స్. మరి మనం ఒక పర్సన్ మీద మనం ఒక చేయాలనుకోండి, లేదా ఒక గవర్నమెంట్ లో ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి హ్యాక్ చేస్తే మహా అయితే ఏమవుతుందంటే ఆ టైంలో ఉన్న డేటా మాత్రమే లీక్ చేయగలుగుతారు. బట్ నాకేం కావాలి, ఎప్పుడు ప్రతి నిమిషం జరిగే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే డే టు డే వాళ్ళకి తెలియకూడదు, ఎవరికి డిపార్ట్మెంట్ కి ఎప్పుడు కూడా మన సర్వర్స్ కాంప్రమైజ్ అని కానీ మన మెయిల్స్ కాంప్రమైజ్ అని తెలియకూడదు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ స్పై, లైక్ హౌ అదర్స్ ఆర్ డూయింగ్ స్పై. వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారంటే సిస్టమ్ ని కాంప్రమైజ్ చేస్తారు, స్పై లా కూర్చుంటారు. కంప్లీట్ గా మన డే టు డే ఏం జరుగుతుందో మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేసి అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఫర్ ఏ పర్టికులర్ డే లీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మనం రేపు ఒక పెద్ద స్కీమ్ ని మనం లాంచ్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ 2-3 డే బిఫోర్, లేకపోతే ఒక జియో వస్తుంది, ఆ జియో రాబోయే ముందు అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇదంతా జరిగింది మీకు తెలుసా అని కంప్లీట్ మీడియాకి వీళ్ళే పంపిస్తారు. ఆ పంపించడానికి మరి కాంప్రమైజ్ చేయడానికి ఒక టూల్ కావాలి కదా, ఆ టూలే ఈ వైరస్ రైటర్స్. సో ప్రతి హ్యాకర్ పెద్ద వైరస్ రైటర్ అవసరం లేదనమాట. ఈ టూల్స్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ లో డార్క్ సైట్స్ లో వీటిని అమ్ముతూ ఉంటారు. సో మన ఎవరైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేద్దాం అనుకున్నారో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ వైరస్ రైటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కుంటారు. అండ్ యూ వోంట్ బిలీవ్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ ఫ్రీ. యూ కెన్ గెట్ వెరీ ఫ్రీగా దొరుకుతాయి. వాటిని వాడి కనుక ఒక 2-3 డిపార్ట్మెంట్ కాంప్రమైజ్ జరిగితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మరి ఈ డేటా అంతా దొరుకుతుంది. మరి దానివల్ల అనిల్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఎలా వస్తుంది? ఓకే కాంప్రమైజ్ చేశారు, ఏంటి వాళ్ళకి వచ్చే బెనిఫిట్? నౌ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఈ క్రిమినల్ గ్రూప్స్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే పై చేసి కాంప్రమైజ్ చేసిన సర్వర్స్ ఉన్నాయో వాటిని వీళ్ళు కొంటారు. దిస్ ఈస్ ద డేంజరస్ గ్రూప్, దీస్ ఆర్ ద క్రిమినల్ గ్రూప్స్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, మన డిపార్ట్మెంట్ లో స్టీల్ అయిన పాస్వర్డ్స్ ని, లేకపోతే మన డిపార్ట్మెంట్ పేమెంట్ చేసే ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఎవరెవరికి స్కీమ్స్ అప్లై చేశాము, ఎవరెవరి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేశాము, ఎవరి మీద మానిటరింగ్ పెట్టాము, ఇవన్నీ తీసుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అపోజిషన్ పార్టీకి సెల్ చేస్తారు అండ్ మీడియాకి సెల్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ హౌ దే విల్ గెట్ ద మనీ. అండ్ డోంట్ ఇమాజిన్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పర్పస్. మనకి కొన్ని యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కంట్రీస్ వాళ్ళ మీద ఒక స్పై పెట్టి ఉంటాయి. మరి వాళ్ళు కనపడకుండా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఐడెంటిటీని వాడుకోరు. మన ఈమెయిల్ పాస్వర్డే కదా అనిల్, ఓకే నాదేదో ఒక జీమెయిల్ ఉంది, లేకపోతే ఏపీ గవర్నమెంట్ మెయిల్ ఐడి ఉంది, ఆ మెయిల్ ఐడి కాంప్రమైజ్ అయితే ఏముంది, మహా అయితే అతనికి ఎలా వస్తాయి డబ్బులు, ఏమైంది మా గవర్నమెంట్ లో నా మెయిల్ ఐడిని నేను ప్రొటెక్ట్ చేయలేదు, మహా అయితే నా మెయిల్లో ఏముంటాయి, అంత పెద్ద సెన్సిటివ్ డేటా ఉండదు, ఏ జీవో ఉండదు, యూజర్ డీటెయిల్స్ ఉండవు. కానీ మీ మెయిల్ వాడి, ఒక థ్రెటనింగ్ మెయిల్ మీ మెయిల్ వాడి ఒక సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక మీడియాకో లేకపోతే ఒక పిఎంఓ ఆఫీస్కో ఒక సిఎంఓ ఆఫీస్కో ఒక థ్రెటనింగ్ మెయిల్ పంపించారనుకోండి, ఎవరిని వాళ్ళు వచ్చి ప్రాసిక్యూట్ చేస్తారు? మెయిల్ ఐడి గుర్తుపెట్టుకోండి, గవర్నమెంట్ ఒక మెయిల్ ఐడి మనకు అఫీషియల్ గా ఇస్తే ఆ మెయిల్ ఐడితో వెళ్ళిన ఎనీ మెయిల్ ఈజ్ కాల్డ్, ఎనీ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్. ఏబిహెచ్ఆర్డిఏ ఒక మెయిల్ ఐడి ఇచ్చింది అంటే ఆ మెయిల్ ఐడిలో జరిగిన ప్రతి ప్రాబ్లం కి ఆ మెయిల్ ఓనరే. నాకు సెక్యూరిటీ గురించి తెలియదండి, ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ గాట్ కాంప్రమైజ్, దట్ ఈస్ నాట్ మై జాబ్ అంటే కుదరదు అనమాట. అలాగే అదే విధంగా గవర్నమెంట్ మనకు ఒక కంప్యూటర్ ని అలొకేట్ చేసినప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ కమ్స్ అండర్ అఫీషియల్ ఎసెట్ గవర్నమెంట్. ఆ కంప్యూటర్ కాంప్రమైజ్ అయితే ఎవరిని మనం వాళ్ళు ప్రాసిక్యూట్ చేసే రైట్స్ ఉంటాయంటే ఆ ఇండివిజువల్ హూ ఈజ్ యూజింగ్ దట్ కంప్యూటర్. వాట్ ఇఫ్ సంబడి సెంట్ ఏ మాల్వేర్ కాంప్రమైజ్డ్ యువర్ సిస్టమ్, ఈ సిస్టమ్ నుంచి అతను థ్రెటనింగ్ మెయిల్ పంపించాడు. సో లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఎవరిని ప్రాసిక్యూట్ చేస్తుంది? యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ మనల్ని తీసుకునేటప్పుడు మనకి తెలియదు. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది, మీరు వాడండి అప్లికేషన్ వాడాల్సిందే, రేపటి నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద పేపర్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమింగ్ టు ఈ. ఇట్ ఈస్ గుడ్,
transparency is good, accountability is good, but have you imagined the person who is going to use? Will they aware of what is the do's and don'ts? Will you expect him a 50 years or 55 years above ఉంటారు వీళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తా ఉంటారు. Do you believe that people will? Yes. So these are the challenges, but unfortunately across the globe this is happening, not only in AP. We have to accept the change. For that reason we need to understand what is this. So that is the reason I'm spending more and more time here. Security controls పెట్టుకొని నేను చెప్పడం చాలా ఈజీ అండి, బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ బిహైండ్ దిస్? వై ఐ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ వెరీ వెరీ సీరియస్? ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద రూట్స్. సో ఇదంతా కూడా సైబర్ క్రిమినల్ గ్రూప్స్. సో మనం తెలుసుకోవాల్సిన నీడ్ ఎంతైనా ఉంది, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెషన్ వీ నీడ్ టు గివ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎంఫసైజ్ అండ్ ఫోకస్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్, ఇన్ఫర్మేషన్ వార్ఫేర్. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకుంది మహా అయితే ఒక ఇండివిజువల్ లెవెల్ కావచ్చు, ఒక పొలిటికల్ కావచ్చు, ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు. That China and India, there is a friction between two countries. I'm sorry, I'm taking name of the countries. I should not be take. So రెండు కంట్రీస్ మధ్య కనుక ఫ్రిక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి, మరి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ అటాక్ చేయాలి, ఏం చేయాలి ఎప్పుడు తెలుస్తుంటే దే విల్ స్పాన్సర్ ద హ్యాకర్స్ టు హ్యాక్ ఇన్ టు అదర్ కంట్రీ సెన్సిటివ్ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లైక్ వాళ్ళ మిలిటరీ మీద కావచ్చు, వాళ్ళ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మీద కావచ్చు, వాళ్ళ పవర్ గ్రిడ్ మీద కావచ్చు, వాళ్ళ ఫార్మా మీద కావచ్చు, వీటి మీద స్పై చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వార్ఫేర్ ఆర్ స్టేట్ స్పాన్సర్ హ్యాకర్స్ అంటారు. అంటే ద కంట్రీ విల్ స్పాన్సర్ టు ద హ్యాకర్ టు కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. వీళ్ళు కంట్రీ లెవెల్లో. సో వీ నీడ్ నాట్ మరీ, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే ఆ కంట్రీలో మనం కూడా ఉన్నాం, మన గవర్నమెంట్ కూడా ఉంది. మన గవర్నమెంట్ కూడా కొంత డేటా నేను ఇండివిజువల్ గా హ్యాక్ చేయదలుచుకోలేదు అనుకోండి, సింపుల్ గా ఆర్టీజీఎస్, రైట్, రియల్ టైమ్ గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయింది. ఒక్కసారి ఆ డేటాబేస్ ని హిట్ చేయగలిగితే దట్స్ ఇట్. ఆ డేటాబేస్ ని హిట్ చేయడం అంత ఈజీ అనిల్. మనకి రీసెంట్ గా 2 days బ్యాక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మా ఆఫ్ ఇండియా, రైట్, గాట్ కాంప్రమైజ్డ్. యూ లుక్ ఎట్ ద ట్విట్టర్, you name it, the big country presidents accounts got compromised, including unfortunately our Indian government prime minister account also got compromised. Do you think is it difficult to crack our database? It's only time. నేను చెప్పాను కదండి, ఒకటి మనకు తెలిసి ఉండాలి ఆల్రెడీ మన డేటా కాంప్రమైజ్ అయ్యిందని, రెండోది మనకు తెలియకుండాలి ఎవరు హ్యాక్ చేయలేదని అని మనం అనుకుంటా ఉంటాం, అంతే. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో అది ఇన్ఫర్మేషన్ వార్ఫేర్ లో ఉన్నది. సింపుల్ అండి, వీటికి ఏం చేయరు. ఒక కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే మనీ ఇచ్చి యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీగా రిక్రూట్ చేసి లోకల్ ఏం జరుగుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కలెక్ట్ చేయంటే దట్స్ ఇట్. హీ విల్ టెల్ ఎవ్రీథింగ్. వేర్ ఈస్ ద డేటాబేస్, హూ ఈస్ ద అడ్మిన్, వేర్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్, పాస్వర్డ్ కి 2-factor అథెంటికేషన్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ గెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్. దట్స్ వన్ మోర్ అటాక్. సో టుడే డోంట్ థింక్ దట్ మై సిస్టమ్ ఈజ్ సేఫ్, సెక్యూర్, నథింగ్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మిత్. ఓకే, అది ఒక గ్యాంగ్. నెక్స్ట్, టెర్రరిస్ట్. వీళ్ళెవరు, వీళ్ళేం చేస్తారు? దీస్ ఈస్ ద పీపుల్ రియల్లీ, దీస్ ఆర్ ద రిలీజియస్ మోటివేటెడ్. like we might have been hearing, fortunately thanks to COVID also, it created a havoc. We understand lot of people lost their lives, and the department has helped. At the same time, these are the terrorist group, especially their motto is to promote their religious using the cyber world. సో వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవటం, వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద హెవాక్ అనమాట. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్. అంటే సైబర్ ని వాడుకొని ఎవరైతే మతపరమైన విషయాలను కానీ రెచ్చగొట్టడం, ఒక కంట్రీని డిస్టర్బ్ చేయటం, ఒక పొలిటికల్ సిస్టమ్ ని, గవర్నమెంట్ ని డిస్టర్బ్ చేయటం, వీళ్ళని ఏమంటారంటే టెర్రరిస్ట్. అండ్ లాస్ట్ వన్, సైబర్ వార్ఫేర్. నథింగ్ బట్ టుడే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ద అటాక్స్ బిట్వీన్ 2 countries. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మన పవర్ గ్రిడ్ ని అటాక్ చేయటం, లేకపోతే మన బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ని అటాక్ చేయటం, మన హెల్త్ కేర్ ని అటాక్ చేయటం, లైక్ మన ఫార్మర్ గానీ అటాక్ చేసి మెడిసిన్ కానీ లేకపోతే వ్యాక్సిన్ కానీ బయటికి రాకుండా చేశారనుకోండి. థింక్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ఐసియూ, దే విల్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్, రైట్? సో ఒక చిన్న సైబర్ అటాక్ ఇన్ ఫార్మా మేకింగ్ ద మెడిసిన్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ విల్ లూజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్స్. అండ్ అనిల్, ఏముంది సైబర్ సెక్యూరిటీలో చిన్న అటాక్, ఓకే ఫార్మా ఫైనాన్షియల్ గా జరిగింది. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ స్మాల్ స్టోరీ. ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ యూజ్ కేస్. ఒక పర్సన్, వాళ్ళ ఫాదర్ యాక్చువల్ గా హాస్పిటల్లో ఉన్నాయండి. ఇట్స్ ఎ రియల్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ లిటరల్లీ సింపథెటిక్ అబౌట్ వేర్ వీఆర్ అండ్. అంటే మనం 5G దాకా మాట్లాడుతున్నాం, నేను రియల్ సినారియో చెప్తున్నాను. వీళ్ళ ఫాదర్ ఐసీయూలో ఉన్నాడు. పాపం ఇతను వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర అప్పు చేసి తను ఒక
ఆన్లైన్ అకౌంట్లో వేయించుకున్నాడు. సో ఇతను రష్గా ఉన్నాడు. ఎందుకు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇతనికి మనీ పే చేస్తే కానీ వాళ్ళ ఫాదర్కి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అవ్వదు. వెళ్తా ఉంటే సడన్ గా ఈ మొబైల్ ఫోన్ వాళ్ళ మిస్సెస్కి ఇచ్చాడు. ఇతను రెడీ అవుతున్నాడు. వాళ్ళ మిస్సెస్కి ఒక ఫోన్ వచ్చింది. ఏంటంటే మేము బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం, అన్ఫార్చునేట్లీ మా బ్యాంక్ సిస్టమ్ కరప్ట్ అయింది. సో మీ అన్ని అకౌంట్లు మీరు కనుక అథెంటికేట్ చేసుకోకపోతే మీ అకౌంట్ లాక్ అవుతుంది. సో యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు విత్డ్రా మనీ, మీరు ఈ మనీని తీసుకోలేరని చెప్పగానే ఈ అమ్మాయి ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళిపోయింది. హస్బెండ్ ఏమో స్నానం చేస్తున్నాడు, ఈజ్ గెటింగ్ రెడీ. సో ఈ అమ్మాయి అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇస్తా ఉంది. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మీకు ఒక ఓటీపీ, నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఓటీపీ ఫ్రాడ్. జనరల్ గా మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఓటీపీ ఫ్రాడ్ జరిగిందంట అనుకుంటాం. బట్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ బిహైండ్ దట్. అంటే మనకు ఒక 5,000 అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే 5,000గా ఏమవుతుందిలే, ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి 2 లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలి, ఒక ఆఫీస్ ఇటు అటు వెళ్ళి చాలా ప్రాబ్లం అనుకుంటారు. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ద సిచ్యువేషన్ వెదర్ అవర్ ఫాదర్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫాదర్ ఆర్ సమ్వన్ రిలేటివ్ ఆఫ్ మైండ్ who is on the deathbed at ICU and I'm giving this information. అంతే కదా, ఈ కాల్ got into a 5G or 4G. The call made by the guy is like one technology which we have used, and calling, and this girl has given all the information. This woman has given, poor woman, knowingly unknowingly she has given all. Finally వీళ్ళు వెళ్ళి బ్యాంక్ వెళ్ళి విత్డ్రా చేద్దామంటే జీరో బ్యాలెన్స్ ఏం లేదు. సో ఇఫ్ యూ కాల్ టు ద బ్యాంక్, వాట్ బ్యాంక్ విల్ సే, it's your risk, you have given the OTP. And if we go back to the law enforcement, they have their own challenges. Today, there are a lot of cases which are pending. How many cases they will handle? There are a lot of human resource scarcity within the department. I could understand their problem. Banks will say, that is not our problem. What this guy will do? ఒకటి అతను కాంప్రమైజ్ అయ్యి వాళ్ళ ఫాదర్ని కోల్పోవాలి. బికాస్ హాస్పిటల్ హ్యాస్, డాక్టర్స్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఛాలెంజ్, ద మెడిసిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇలాంటి వాళ్ళు అన్నోయింగ్లీ వీఆర్ మేకింగ్ దమ్ ఇంటూ హ్యాకర్స్. వాళ్ళే ఈ ఇన్సైడర్స్. ఇన్సైడర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఎంప్లాయ్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వీళ్ళు మన అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్. వాళ్ళు బాగా చదువుకొని ఉంటారు, జాబ్ రాదు. మరి ఏం చేయాలి? జాబ్ రాదు, అతనికి ఏంటి, ఫ్యామిలీని గడపాలి అంటే ఇంకా దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. హ్యాకింగ్ అనేది ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్ లో దొరుకుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? పీపుల్ డూ. మీరు బాగా ఇంటర్నెట్ ని ఫాలో అయితే ద ఫ్రాడస్టర్స్, ఈ కాల్స్ చేసి ఎవరైతే ఓటీపీ ఫ్రాడ్ చేస్తారో ఆల్ ఆర్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్. యూ వోంట్ బిలీవ్, ఎంటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్. బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జాబ్. What they will do? They will do all this kind of fraudulent calls, get some money. ఆ మనీలో పర్సెంటేజ్ వస్తుంది. ఆయన ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ డెత్ బెడ్ మీద ఉన్న వీళ్ళ ఫాదర్ ఎలా అయితే ఇంపార్టెంటో, ఈ రోజు కాల్ చేసి అతనికి డబ్బు రాకపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గడవదు. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వీఆర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ షుడ్ గివ్ ఎ థాట్ వేర్ వీఆర్ మూవింగ్. టెక్నాలజీ అడాప్షన్ ఈస్ గుడ్, బట్ హ్యావ్ వీ థింక్ అబౌట్ ద సోషల్, ఎకనామికల్, పొలిటికల్ అండ్ కంప్లైంట్స్ అండ్ లీగల్, all these things, are we able to balance? So with this, I don't want to take much time. So these are the people, evil minds behind, and what is the impact from them? So Ravindra garu, I just want to ask, because I don't want to go on the flow, I just want to ask a couple of the people if they can put into their chat, is it meaningful, or do you want me to change my pitch into a different perspective? I just want to understand from the participant. Can you ask me? ఓకే, ఎక్కువ మంది తెలుగులో అని అడుగుతున్నారు సార్, కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి అని అడిగారు. ఓకే అండి. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఓకేనా అండి? అంటే మనం వెళ్తున్న ఫ్లో వాళ్ళకి ఓకేనా, అదే అంటే ఇంకేమన్నా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా, అది కూడా ఒక్కసారి అడుగుతారా? నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, చాట్ బాక్స్ లో వాట్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే, చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, దెన్ వి విల్ కవర్ దోస్ టాపిక్స్. సార్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లో సయ్యద్ మహమ్మద్ షమీర్ గారు అడుగుతున్నారు సార్, హౌ వుడ్ వి నో if any system mobiles have been attacked from hacker? Yeah, అంటే హ్యాకర్ అటాక్ చేశారని ఎలా తెలుస్తుంది, అండ్ హౌ టు అవాయిడ్ దెమ్? గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఈ క్వశ్చన్ కి నేను కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత సెక్యూరిటీ టిప్స్ ఉన్నాయి, ఆ టైంలో మీకు చెప్తాను. ఎలా మనం చిన్న టిప్స్ వాడుకొని ఎలా తెలుసుకోవాలి, మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆ రెండు చెప్తాను. ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. ఇంకొకటి కూడా మాధవ్ గారు, హౌ అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు జాబ్ రోల్ లో ఎలా రిలేటెడ్ అని అడుగుతున్నారు. మేడం ఇది మీరే ఆన్సర్ చేయండి సార్. అంటే విట్ ఈస్ హెల్ప్ us ఇన్ అవర్ జాబ్ రోల్ అని అడుగుతున్నారు ఆవిడ. ఒక్కసారి మేడం అంటే చెప్పారు, ఈ ఆఫీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు సార్, ఎందుకు మనం కాన్షియస్ గా ఉండాలి. మేడం గారు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారో నాకైతే కంప్లీట్ ఐడియా లేదండి. బట్ నాట్ ఓన్లీ మేడం క్వశ్చన్ ఇస్ గుడ్. మేడం క్వశ్చన్ ఇస్ గుడ్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మేడం,
అక్రాస్ అందరికి కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకు నాకు ఈ సెషను, నేను ఇందాక చెప్పినట్టే మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. మనకి గవర్నమెంట్ ఈ ఆఫీస్లో మీకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిందండి, ఒక డిజిటల్ డాంగిల్ కూడా ఇచ్చింది. నాకు తెలిసి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు కూడా, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఏదైతే ల్యాండ్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ వీళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చింది. నాకు తెలిసి ప్రతి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ కి ఏపీలో మీకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈ ఆఫీస్కి లాగిన్ అవడానికి కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదన్నా అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం కావచ్చు మీకు ఇచ్చినాయి. జస్ట్ ఇమాజిన్ మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కాంప్రమైజ్ అయినాయి. మన కొలీగే ఎవరో మన మీద కొద్దిగా అతను ఏదో గ్రడ్జ్ పెట్టుకున్నాడు, లేకపోతే ఆ అమ్మాయి ఒక గ్రడ్జ్ పెట్టుకుంది. వాళ్ళు ఒక మెయిల్ మీ పేరు మీద, మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఇలా జరుగుతుంది సార్, అందరూ కూడా బ్రైబ్స్ తీసుకుంటున్నారు, నేను ఎవరికి చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు సీఎం గారు, లేకపోతే పిఎం గారు మా ఏపీలో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఒక మీడియా వాళ్ళకి మీ మెయిల్ ఐడి వాడి ఒక మీడియా వాళ్ళకి ఇది జరుగుతుందండి అని పంపించి, లేకపోతే ఒక డీజీపీ గారికి ఒక మెయిల్ పంపించారనుకో, హూస్ రెప్యుటేషన్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్? ఆలోచించండి. లేదు, మీకు మెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలా, ఈ ఆఫీస్ అకౌంట్ లేదు, మీకు ఒక కంప్యూటర్ అయితే ఇచ్చింది కదా గవర్నమెంట్. ఈ రోజు నాకు తెలిసి కంప్యూటర్ లేని డిపార్ట్మెంట్ ఏది లేదండి. లేకపోతే ఒక ట్యాబో ఏదో ఇచ్చుంటారు, అటెండెన్స్ తీసుకోమని టీచర్స్ కి ట్యాబ్ ఇచ్చారు. మీరు కనుక ఏదైనా ఉమెన్ అండ్ వెల్ఫేర్ దాంట్లో ఉంటే ఒక ట్యాబ్స్ కానీ ఇలా ఇచ్చారు. మీ ట్యాబే కాంప్రమైజ్ అయ్యి మీ ట్యాబ్ నుంచి ఒక చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ వీడియోనో లేకపోతే అడల్ట్ వీడియో పోర్నోగ్రఫీ వీడియోనో మీ సిస్టమ్ నుంచి అందరికి వెళ్ళింది అనుకోండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ యువర్ రెప్యుటేషన్. ఇమాజిన్, అసలు మనం ఎప్పుడన్నా అది ఊహించామా ఇట్లా చేస్తారని? మీరు ఒకసారి లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్, నాకు తెలిసి ఇక్కడ చాలా మంది అఫీషియల్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని అడగండి ఎంత మంది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ వాట్సాప్ అకౌంట్ లోంచి ఒక లింక్ ఫార్వర్డ్ అవుతా ఉంటది ఆయన దగ్గర ఉన్న కాంటాక్ట్స్ అందరికి. లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఐ హావ్ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ కేసెస్. అంటే ఇవన్నీ మనకు తెలియదు అనమాట బయట. ఒక ట్యాబే కదా గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది నాకు, అంటే ఇప్పుడు వార్డ్ వాలంటీర్ దగ్గర నుంచి గ్రామ సచివాలయంలో చాలా మందికి ఇచ్చుంటారు. ఏముందండి అది ట్యాబ్, నేను ఓవర్ రికార్డ్ చేస్తాను అనుకోమాకండి. ఆ ట్యాబ్ కాంప్రమైజ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న, మీకు తెలియకో తెలుసో ఒక ఏదో లింక్ క్లిక్ చేసి ఒక అడల్ట్ కంటెంట్ వీడియో కనుక అక్కడి నుంచి అందరికి సర్క్యులేట్ అయింది అనుకోండి, అది చిన్నగా ఒక మీడియాకో సోషల్ మీడియాలో పబ్లిష్ అయింది అనుకోండి, అంటే పర్సన్ గురించి మాట్లాడరు అక్కడ. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ టు గివ్, అంటే ఇలాంటి ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఇలాంటి కంటెంట్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అని ఒక్కసారి వస్తే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? హౌ వి ఇమాజిన్? వాట్ అబౌట్ మన గవర్నమెంట్ రెప్యుటేషన్ ఏంది? గవర్నమెంట్ రెప్యుటేషన్ తో సహా మన పర్సనల్ రెప్యుటేషన్ ఏంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ కొలీగ్స్ అండ్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఇదే స్టేట్ లో ఉంటారు, వాళ్ళందరూ మన గురించి ఏం మాట్లాడతారు? మేబీ అంటే మనం అన్ఇంటెన్షనల్, నాకు తెలియదండి ఏదో క్లిక్ చేస్తే అది పోయిందండి అంటానికి లేదు. వాళ్ళు ఎవరు అర్థం చేసుకోరు ఎప్పుడు కూడా, ఎక్సెప్ట్ యువర్ మదర్ అండ్ ఫాదర్, వీళ్ళు తప్ప మనల్ని ఎవరు, అంటే ఇది ఇంపాక్ట్ అండి. అందుకు ఇక్కడ మనం ఈ టిప్స్ ఈ అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే దీని వల్ల జరిగే ప్రాబ్లం ఏంది. ఓకే, కోవిడ్ అప్పుడు లాక్డౌన్ అంటే అందరం కూడా కోపడ్డాం, అంతేనండి. అసలు నేను ఇంట్లో కూర్చోవడం ఏంది, అక్కడెక్కడో చైనాలో వైరస్ పుడితే నేను ఎందుకు ఇంట్లో కూర్చోవాలి, నేను బయటకు వెళ్ళి తిరుగుతాను. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నాకు తెలుసు ఎంత, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు ఒక్కొక్కసారికి వాళ్ళు వాళ్ళ వేలో నచ్చ చెప్పడం అయిపోయింది డిఫరెంట్ అయినా కూడా, తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాం ఓహో ఇలాంటి ప్రాబ్లంకి కనుక మనం ఇలాంటి ప్రికాషన్ తీసుకోపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ మై ఓన్ ప్రాబ్లం, రైట్ కదా. కరోనా అనేది ఒక వ్యక్తి ప్రాబ్లం కాదు, అతను బయట తిరిగి ఎక్కడెక్కడైతే కనెక్ట్ అవుతాడో ఇట్స్ ఎ సోషల్ ప్రాబ్లం. సేమ్ వే ఒక చిన్న ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక చిన్న కంప్యూటరో ట్యాబో ఈమెయిల్ అకౌంటో నేను కనుక సెక్యూరిటీ తీసుకోపోతే ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ టుడే కనెక్టెడ్, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ కనెక్టెడ్ గా ఉంది. మనం ఒక్కలం చేసిన తప్పు వల్ల ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ యొక్క రెప్యుటేషన్ మీడియా ముందు ఉంటుంది. అపోజిషన్ పార్టీ ఎమ్మటే సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టేస్తారు, అంటే ఈ గ్రామ సచివాలయం కావచ్చు, లేకపోతే ఉమెన్ వెల్ఫేర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకో పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, చూసారా వీళ్ళు చేస్తున్న పని ఇది, ట్యాబ్లు ఇస్తే గవర్నమెంట్ ఇలాంటి వీడియోస్ చూసుకుంటా ఇలాంటి వీడియోస్ సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ యూ విల్ గో అండ్ గివ్ ఇట్ టు ది యువర్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. వాట్ దట్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ విల్ గో అండ్ గివ్ టు యువర్ చీఫ్ సెక్రటరీ. వాట్ ఆన్సర్ ద చీఫ్ సెక్రటరీ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ గివ్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో అంటే ఇదండి టెక్నాలజీ మనకు వచ్చింది, మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏముంది అనుకోవద్దు. ఇట్ కుడ్ బి స్మాల్ ఫోన్ దగ్గర నుంచి స్మాల్ డిజిటల్ ఎలిమెంట్ దాకా క్రైమ్ చేసే వాడికి ఎన్నో రకాల ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ సెషన్ ని మనం రెలెవెంట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద గవర్నమెంట్, ఆల్ దోస్ అనిల్, ఐ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్. థింక్ అబౌట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఏ మొబైల్ ఫోన్. టుడే మన కిడ్స్ అందరూ కూడా ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ లో స్కూల్స్ కి అటెండ్ అవుతున్నారు. మన కిడ్ అటెండ్ అవుతున్న ల్యాప్టాపే కాంప్రమైజ్. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒక యూజ్ కేస్ చెప్తానండి, దెన్ ఐ విల్ మూవ్ టు దట్ టాపిక్. సో ఈ అమ్మాయి నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, మోస్ట్లీ పీపుల్ హూ అటెండెడ్, అంటే ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో ఇంతకు ముందు నా సెషన్ వాళ్ళకి చెప్తానే ఉంటాను. ఈ అమ్మాయి జస్ట్
సూసైడ్ చేసుకుంది. సూసైడ్ చేసుకుంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కేసు ఫైల్ చేసింది. ఆమె అన్మ్యారీడ్. సో కామన్ గా డిపార్ట్మెంట్ కి ఎలాంటి డౌట్ వచ్చిందంటే మేబీ ఏమన్నా ఈ అమ్మాయికి ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడేమో, వాళ్ళకి వీళ్ళకి పడక ఈ అమ్మాయి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసి చనిపోయిందేమో అనుకున్నారు. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చూస్తేనేమో ఆ అమ్మాయికి ఎలాంటి ఎఫ్ఐఆర్స్ లేవు, అన్మ్యారీడ్. తర్వాత ఏమనుకున్నారంటే ఆమె ఒక టాప్ ఎంఎన్సీలో వర్క్ చేస్తుంది, ఆమె సో టెక్కీ. సో చూస్తే ఏంటంటే ఈ అమ్మాయికి జాబ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది కూడా లేదు. బట్ ఏంది లాస్ట్ కి ఆ అమ్మాయి ల్యాప్టాప్ ఒక్కటి దొరికింది డిపార్ట్మెంట్ కి. సో అందుట్లో రెండోది ఏంటంటే కాల్ లాగ్, ఆ సిడిఆర్ కాల్ లాగ్స్ ఉంటాయి కదా, కాల్ లాగ్స్ దొరికింది. ఆ అమ్మాయి చనిపోబోయే ముందు రోజు, ఐ మీన్ జస్ట్ ఇంకొక 10-15 మినిట్స్ లో తను సూసైడ్ చేసుకుంటా అనగా వాళ్ళ మదర్కి ఒక ఫోన్ చేసింది అనమాట. ఏంటంటే ఐ మిస్ యూ మామ్ అని. సో మిడ్ నైట్ 11:50 అప్పుడు ఎవరన్నా కాల్ చేస్తే మదర్ ఏమనుకుందంటే ఆమె బెంగళూరులో వర్క్ చేస్తుంది. సో అన్ఫార్చునేట్లీ షీఈ్ ఫ్రమ్ తెలుగు, ఇక్కడ మన తెలుగు అమ్మాయే. సో మదర్ ఏమనుకుందంటే మేబీ ఆమె దూరంగా ఉంది కదా, మిస్ అవుతుందేమో, ఏం పర్లేదమ్మా కొనుక్కో, వచ్చే ఈ ఫెస్టివల్ కి లేకపోతే వీకెండ్ ఇంటికి వచ్చాయని చెప్తుంది. మదర్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా జరుగుతుందని. సో టోటల్ గా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత ఫైనల్ గా తెలిసింది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి యొక్క ఫ్రెండ్ ఒక అతను యూకేలో ఉన్నాడు. సో మన ఎవరికి తెలియని ఇంకో విషయం చెప్తానండి. ఇంటర్నెట్ మొత్తం మీద జరిగే బిజినెస్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఈ సాఫ్ట్వేర్లు, ఈ ఆఫీసు, లేకపోతే ఇంకొక డేటాబేస్ అనుకుంటున్నారా? 80% ఆఫ్ ద రెవెన్యూ, 90% ఆఫ్ ద పబ్లిక్ విల్ యూజ్ ఓన్లీ ఫర్ అడల్ట్ కంటెంట్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, అక్రాస్ ద గ్లోబ్ పీపుల్ విల్ వాచ్ అడల్ట్ కంటెంట్ బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్. మనం అనుకుంటున్న 5G అసలు వాళ్ళు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఇంకా స్పీడ్గా వస్తుందని. ఈ అడల్ట్ కంటెంట్ ని వాచ్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది వాడతారు వీటిని. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. మరి ఈ అడల్ట్ కంటెంట్ ఎవరిది అంటే ఇలాంటి అమ్మాయి, పాపం ఈ అమ్మాయికి తెలియక ఏం చేసిందంటే ల్యాప్టాప్ లో ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్నెట్ లో కనెక్టెడ్ గా ఉంటుంది, ఫేస్బుక్ వీటిలో. అతను ఒక మెయిల్ పంపించాడు, ఈ అమ్మాయికి ఒక చాట్ పంపించాడు ఫేస్బుక్ లో. ఈ లింక్ చూడు, నాకెందుకో ఈ వీడియో చూస్తే నీకు తెలిసిన వాళ్ళలాగా ఉంది అని పంపించాడు, అంతే. ఆ అమ్మాయి ఓపెన్ చేసి చూసింది, ఆ వీడియోస్ ఎవరో కాదు, ఆ అమ్మాయివే. ఆ అమ్మాయి ఉంటుంది 1 BHK ఒక రూమ్ లో. ఆ అమ్మాయి మరి డ్రెస్ చేంజ్, ఆ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది ఎవరు చూడలేదు కానీ డోర్ కి అయితే లాక్ పెట్టింది. అంటే ఆ అమ్మాయి ఏమనుకుందంటే డోర్ కి లాక్ పెడితే ప్రైవసీ అనుకుంది తప్ప కంప్యూటర్ లాక్ పెట్టాలని మర్చిపోయింది. సో ఆ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ గానే ఉంటది ఎప్పుడు, ఆ క్యామ్ ఎప్పుడు ఆన్ గా ఉందన్న సంగతి ఈ అమ్మాయికి తెలియదు. సో ఈ అమ్మాయి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకునే అన్ని కూడా ఒకళ్ళు ఇంటర్నెట్ లో వీటన్నిటిని సర్క్యులేట్ చేస్తారు. యూ వోంట్ బిలీవ్ అండి, $5. ఒక్కసారి మీరు ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, గూగుల్లో టైప్ చేయండి తెలుగు ఉమెన్ ప్రైవసీ వెబ్ కెమెరా అని కొట్టండి. యూ వోంట్ బిలీవ్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అంటే ఇందులో కొన్ని ఫేక్వి కావచ్చు, కొన్ని జెన్యున్ కావచ్చు. అలా ఆ అమ్మాయి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని లాస్ట్ 2 years బట్టి ఒక పర్టికులర్ ఛానల్ వాళ్ళు, అంటే ఒక వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ వాళ్ళు అమ్ముతా ఉన్నారు సబ్స్క్రిప్షన్ లో. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆ అమ్మాయికి ఎలా ఉంటది. అంటే కామన్ గా ఎవరైనా ఉమెన్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ కదా. సో ఆ అమ్మాయికి ఏంటి ఇలా అందరూ వాచ్ చేశారు అనేసరికి ఆ అమ్మాయి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలో అర్థం కాల. అంటే కామన్ గా వాళ్ళ ఫాదర్ కు మదర్ కు చెప్తే ఏమంటారు, మరి ఆ మాత్రం నీకు ఇంటర్నెట్ ఎన్ని రోజులు బట్టి చెప్తున్నావు, ఇంటర్నెట్ ఎక్కువ వాడొద్దని, నువ్వు వాడావు, ఈ రోజు ఈ ప్రాబ్లం కొని తెచ్చుకున్నావు. కామన్ గా ఆ అమ్మాయికి అర్థం కాల. సో డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెబుదామంటే తనకి మళ్ళా వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వీడియోస్ అన్ని చూపించాలి. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆ గర్ల్, ఇఫ్ షీఈ్ అవర్ డాటర్ ఆర్ అవర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, ఇమాజిన్ ఇఫ్ యూ వేర్ ద షూస్, అంటే మనం వాళ్ళ షూస్ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటది మన పరిస్థితి ఏంటి. అంటే 23 సంవత్సరాలు మనం పెంచిన అమ్మాయి అన్నోయింగ్లీ, అంటే టెక్నాలజీ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం తెలియక, షీఈ్ వెరీ గుడ్ టెక్కీ, అంటే ఒక మంచి టాప్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంది. కానీ ఒక చిన్న మాల్వేర్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఆ మాల్వేర్ ఈ అమ్మాయి వెబ్ కెమెరాని ఆన్ చేసి కంప్లీట్ గా రికార్డ్ చేసి వేరెవరో దాన్ని హోస్ట్ చేస్తే చాలా మంది పబ్లిక్ దాన్ని కొని వాచ్ చేస్తా ఉంటే ఆమెకు తెలియదు కదా, అన్లెస్ ఈ అబ్బాయి పంపించేదాకా ఆమెకు తెలియదు ఇలా ఒకటి జరుగుతుందని. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను మళ్ళా చెప్తానండి, అంటే గవర్నమెంట్కే కాదు, ఇండివిజువల్ కూడా మనకు తెలియదు. మీరు వాడుతున్న మొబైల్ ఫోన్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, అది ఏమడుగుతుంది, నీ కాంటాక్ట్స్ యాక్సెస్ చేస్తాను, నీ మైక్ యాక్సెస్ చేస్తాను, నీ వీడియో కెమెరాని యాక్సెస్ చేస్తాను, లొకేషన్ యాక్సెస్ చేస్తాను, అన్ని యాక్సెస్ చేస్తానంటే మనం ఏం చెబుతాం, ఎస్ తీసుకోపో. ప్రతి మొబైల్ మనం చేసేది ఇదేనండి. రెండోది లాస్ట్ యూజ్ కేస్, ఇది ఏపీలోనే, మీకు తెలుసో తెలీదో, ఇది మీడియాలో న్యూస్ లో కూడా వచ్చింది. దాదాపు ఒక 250 మంది అమ్మాయిలవి కానీ ఆడవాళ్ళవి కానీ ఇతను అడల్ట్ వీడియోస్ అండ్ అడల్ట్ ఫొటోస్ కలెక్ట్ చేశాడు. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా జరిగింది. ఫైనల్ గా చూస్తే ఇతను ఒక సెల్ షాప్ అతను.
ఈ సెల్ షాప్ అబ్బాయి నాకు తెలిసి 10th క్లాస్ కూడా పాస్ అవ్వాల. ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఇతని దగ్గరికి మొబైల్ ఫోన్ రిపేర్కి రానివ్వండి, లేకపోతే కొత్త మొబైల్ ఫోన్ కొనడానికి రానివ్వండి. సో ఫోన్ కొనడానికి వచ్చినప్పుడు ఇతను ఏం చేస్తా అంటే ఆ స్పై యాప్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు. ఈ యాప్ మనం చూడం కదా మొబైల్ ఫోన్లో ఎన్ని యాప్లు ఉన్నాయి, ఈ యాప్లో ఏది గా అంటే జెన్యున్ అప్లికేషన్ ఏది, లేకపోతే ఇలాంటి స్పై అప్లికేషన్ ఏదో కామన్గా మనం ఎవరిని చూడం. రెండు మనం ఫోన్ రిపేర్కి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏమి అక్కడే కూర్చోం ఆ టెక్నీషియన్ దగ్గర. ఎందుకంటే మనకు తెలియదు కూడా. ఇట్స్ లైక్ ఒక పేషెంట్ ని డాక్టర్ దగ్గర ఆపరేషన్ థియేటర్ లో పంపించిన లాంటిది మన ఫోను వేరే వాళ్ళ చేతులు ఇవ్వటం అంటే ఒక నమ్మకం. ఆ నమ్మకాన్ని ఇతను ఏం చేశాడు, ప్రతి ఫోను ఎవరైతే వచ్చిందో దాంట్లో స్పై యాప్ ఇచ్చి ఇచ్చేస్తాడు. సపోజ్ ఆడవాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడారు అనుకోండి, ఆ రికార్డ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. లేదు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడింది అనుకోండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. వీళ్ళు ఈ మధ్య మనకు ఒక ప్యాషన్ ఉంది కదా, అర్జున్ రెడ్డి సినిమా చూసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, రకరకాల ఫోటోలు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రైవసీ రూమ్ వెళ్ళిన తర్వాత 18 ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ ఇష్టం అనుకోండి, బట్ 18 ఇయర్స్ కాదు, ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 to 16 కూడా చాలా మంది అమ్మాయిలు తెలియక వాళ్ళ అబ్బాయిలు అడిగారని కొన్ని సెన్సిటివ్ ఫోటోలు కూడా తీసుకొని పెడతా ఉంటారు వీళ్ళకి ఫేస్బుక్ లోనో ఆడైడ. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇట్స్ సెక్యూర్ అనుకుంటారు. ఈ క్యాండిడేట్ ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తాడు, చేసి ఇతని దగ్గర ఫోన్ నెంబర్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా, వేరే విధంగా కాల్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ ఏం చెప్తాడంటే ఈ ఫోటోలు నేను మీ మదర్ ఫాదర్కో లేకపోతే మీ స్కూల్ వాళ్ళకో ఇస్తాను, లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో నెట్ లో పోస్ట్ చేస్తాను, మనీ అడుగుతాడు. మనీ ఇవ్వలేని వాళ్ళని ఏమడుగుతాడంటే వాళ్ళు ఇంకొన్ని న్యూడ్ ఫొటోస్ అడుగుతాడు. మీరు నమ్మరు, ఒక అమ్మాయి అయితే వాళ్ళ సిస్టర్ది వాళ్ళ మదర్ది కూడా ఇచ్చింది ఫోటోలు. ఓకే, అసలు మనకు తెలియదండి. మీరు ఊహిస్తే ఈ కేసులు ఎంత డేంజరస్ దిస్ డిజిటల్ గ్యాడ్జెట్ ఇఫ్ యూ వోంట్ టేక్ ప్రాపర్ ప్రికాషన్. మరి ప్రికాషన్ అంటే చాలా ఈజీ టిప్స్, కానీ తెలుసుకోకపోతే ఇంత డేంజర్. మీరు హైదరాబాద్ లో కూడా చాలా కేసులు చూసుంటారు. ఈ అంటే చెప్పుకుంటా పోతే 2 hours సెషన్ సరిపోదన్నమాట. అండ్ హౌ ఇంపాక్ట్ ఇట్ ఈస్. మరి అలాంటి అమ్మాయిలు దీంట్లో డాక్టర్స్ ఉన్నారు, డాక్టర్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, కొన్ని కాలేజెస్ హెచ్ఓడీలు, ఉమెన్ హెచ్ఓడీలు ఉన్నారు. అక్కడ డబ్బుతో పోలాది. డబ్బు తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడు, పర్సనల్ గా ఒక చోట పిలుస్తాడు, దాని మళ్ళా కంప్లీట్ రికార్డింగ్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఆ రికార్డ్ చూసి బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు, మళ్ళీ ఈ రికార్డ్స్ ని వాట్సాప్ లో అమ్ముకుంటా ఉంటారు. యూ వోంట్ బిలీవ్, నెక్స్ట్ అవర్ హోమ్ కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మీరు ఆశ్చర్యపోనక్కర్లా. స్కూల్ పిల్లలు వాళ్ళ ట్యూషన్ టీచరు ఏదో కొట్టిందని చెప్పేసి ఆ టీచర్ ఏమనుకుంటుంది, చిన్నపిల్లలే కదా అన్నట్టు ఆవిడ డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు కంప్లీట్ వీడియోస్ తీసి యూట్యూబ్ లో పెట్టారు. జస్ట్ ఇమాజిన్. అంటే సెక్యూరిటీ మనకి ఎందుకు అంటే ఇన్ని రకాలు. అక్కడ ఇంకో కేసు చెప్తాను, మనకి మనకి ఏపీలో జరిగిందే. ఈ అమ్మాయికి వాళ్ళ బ్రదర్ ఏంటంటే కొత్తగా టెక్నాలజీ అందరూ వాడుతున్నారని చెప్పి ఒక ల్యాప్టాప్ కొనిచ్చాడు. సో ఈ అమ్మాయి ల్యాప్టాప్ లో ఏంటంటే తెలియక ఫేస్బుక్ లో టైప్ చేస్తా ఉంది. సో ఫేస్బుక్ లో ఎలాంటి క్రైమ్స్ జరుగుతాయి అంటే ఈ పీడియోఫిల్స్ అంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ లాగా ప్రిటెండ్ చేసి వీళ్ళ కనెక్ట్ అవుతారు ఫ్రెండ్ లాగా. చిన్నగా మాట్లాడుతూ సేమ్ వాళ్ళు కూడా ఏమడుగుతారంటే ఒకసారి నీ ఫోటో షేర్ చేయవా అది ఇది అని చెప్పేస్తే ఈ పిల్లలు తెలియదు అనమాట. ఒక మంచి క్రేజీలో ఉంటారు. ఇప్పుడు జరుగుతున్న సినిమాలు కానీ ఏదైనా కావచ్చు, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే వచ్చే ఏదైనా కావచ్చు, వీళ్ళు నమ్ముతారు వాళ్ళని, వీళ్ళు ఒక ఫోటో తీసేస్తారు. అట్లా చిన్న చిన్నగా ఫోటోలు ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఇలాంటి ఫోటోలు అన్ని చూస్తే ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే అడల్ట్ కంటెంట్ సైట్స్ లో ఉంటాయి. ఆ తర్వాత వీళ్ళని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. నువ్వు ఇలా చేయకపోతే నేను పెడతాను. మన పిల్లలు వచ్చి ఏ రోజు మనకి చెప్పరండి. ఈ పిల్లలు వెళ్ళి ఏ టీచర్ కి చెప్పరు, ఇలాంటివన్నీ ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా రిపోర్ట్ అవ్వవు. ఎందుకంటే మనందరం కూడా సొసైటీకి భయపడతాం. పలానోళ్ళ అమ్మాయి ఫోటోలు ఇలా ఉన్నాయంటే మనందరం జాలి చూపించడం ఆపేసి మనలో ఉన్న ఒక క్రూరత్వం, ఒక యానిమల్, మనం అంటే యానిమల్ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి కామన్ గా ప్రతి ఒక్కరిలో, అంటే అందరూ కాదు, దట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ నేచర్. మనం ఇంకా వాళ్ళని ఎత్తిపొడుస్తామని ఒక భయంతో వాళ్ళు ఆగిపోతారు. సో ఇవండి ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకు సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డబ్బులు కావదు, లేకపోతే గవర్నమెంట్ డేటా కాదు, అక్కడ రేపు మన ఫ్యామిలీ సేఫ్ అవ్వాలన్నా కూడా ఇదే. మన పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్ ఇచ్చాక గేమే ఆడుతున్నాడా, లేకపోతే ఇలాంటి ఏమైనా పొరపాటున క్లిక్ చేసి ఇచ్చాడా, తెలియక మన కెమెరా ఆన్ అయ్యి మన ఇంట్లో జరుగుతున్న విషయాలన్నీ కూడా పబ్లిక్ అవుతున్నాయా, వీ డోంట్ నో. దెర్ ఇస్ నో టూల్. ఇందాక సార్ ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, వెల్ క్వశ్చన్. హౌ డు ఐ నో అంటే నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి నా ల్యాప్టాప్ కాంప్రమైజ్ అయిందో లేకపోతే నా మొబైల్ ఫోన్ కాంప్రమైజ్ అయిందో. మీరు నమ్మరు, చాలా మంది ఆడపిల్లల యొక్క పేరెంట్స్ కాల్ చేస్తూ ఉంటారు, అనిల్ ఏమన్నా తెలుసుకోవచ్చా, మా అమ్మాయి ఆ గదిలోకి వెళ్ళిందంటే రాత్రి మొత్తం మాట్లాడుతూనే ఉంటది, ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియదు, ఎప్పుడు చూసినా ఆ ఫోన్ ముందే ఉంటది లేకపోతే ల్యాప్టాప్ ముందే ఉంటది. అంటే వాళ్ళ వరి ఏంటంటే షీస్ ఇన్ గుడ్ డైరెక్షన్ ఆర్ వాట్ డైరెక్షన్. పేరెంట్స్ చాలా రియల్ గా అండి, అంటే ఒక పేరెంట్ గా వాళ్ళకు ఉండే ప్రాబ్లం వాళ్ళది. మళ్ళా ఒక స్టూడెంట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అంటే మాకు తెలియదా, మేము ఇంజనీర్స్, మేము టెక్కీస్, మాకు తెలియదు ఏముంది అనుకుంటారు. తీరా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి ఆ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అవుతా ఉంటది.
ఈ అబ్బాయి ఆ ఫోటోలు తీసుకొచ్చేసి సోషల్ మీడియాలో పెడతా ఉంటాడు. ఈ అమ్మాయి నా ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఆ అమ్మాయికి నాకు ఉంది, లేకపోతే ఆ పేరెంట్స్ కి పంపుతా ఉంటాడు, ఈ అమ్మాయి నేను ఇలా ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నాం, ఇప్పుడు నన్ను వదిలేసి మీ అబ్బాయిని చేసుకుంటుంది అంటే. ఇలాంటి కేసులు ఒక్కసారి ఏపీ పోలీస్ ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఒక అవేర్నెస్ సెషన్ పెట్టండి, దే విల్ టెల్ యూ హౌ మచ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద సోషల్ లైఫ్. పేరెంట్స్ ఎంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఆ అమ్మాయి రియలైజ్ అయ్యేసరికి ఆ అమ్మాయికి టైం అయిపోయింది. ఒకప్పుడు అతను మంచి ఫ్రెండే, బికాస్ ఆఫ్ సర్టన్ రీజన్ ఆ అమ్మాయి కూడా ఏంటంటే కొన్ని రీజన్స్ వల్ల అతను వదిలేయాల్సి వచ్చింది, వేరే మూవ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది, కానీ అతను వదిలేయడు. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము చాలా కాలేజెస్ లో చెప్తా ఉంటాం, అబ్బాయిలు మీరు వదిలేయండి, మీరు ఎప్పుడు కూడా రివెంజ్ తీర్చుకోవద్దు. అమ్మాయిలకి చెప్తా ఉంటాం, అమ్మ మీ ప్రైవసీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ రోజు నీ ఫ్రెండే, రేపు అతనే నీ ఎనిమితాడు, నువ్వు ఏదైతే డేటా ఈ రోజు షేర్ చేస్తున్నావో అదే డేటా నీ మీద ఎగనెస్ట్ గా ఉపయోగించబడిద్ది, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవేర్నెస్. మళ్ళా వస్తున్నాను, టుడేస్ డిస్కషన్ ఈజ్ ఆల్ అవేర్నెస్. అండ్ 5G రాకముందే మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకు ఈ సైబర్. సో ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఇండివిజువల్ దగ్గర నుంచి, ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర నుంచి, కంట్రీ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా సైబర్ హైజీన్ అంటే మాస్క్ పెట్టుకోకుండా బయటకు వెళ్ళకూడదు అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో. కెమెరాని కవర్ చేసుకోండి, మనం పెట్టుకునే స్టిక్కర్ ని తీసి ఆ ల్యాప్టాప్ కెమెరాకో మొబైల్ ఫోన్ కెమెరాకో పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు ఎన్ని రకాలుగా హ్యాకర్ ఎంటర్ అవుతున్నాడో. అట్లీస్ట్ అతను రికార్డ్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఆ కెమెరాని కవర్ చేసుకోండి. చిన్న టిప్, పెద్ద లాజిక్ ఏం కాదు. ఆ బెంగళూరు కేసులో అయినా కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ జరుగుతున్న కేసులో కానీ జస్ట్ అది పెట్టుకుంటే చాలు. సో ఇలాంటి క్రైమ్స్ చాలా ఉన్నాయండి. సో అందుకు ఈ సెషన్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఇంత లెంతీగా వెళ్తా ఉన్నాం. ఐ హోప్ మేడం ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ ఆన్సర్. ఇదండి ఇందుకు. సో నెక్స్ట్ ర్యాన్సమ్వేర్ అటాక్ అంటే మన డేటాని వేరే వాళ్ళు పాస్వర్డ్ పెట్టి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలంటే డబ్బులు ఇవ్వమని అడుగుతారు, దాన్ని ర్యాన్సమ్వేర్ అంటారు. డీడాస్ అంటే మనకి మీరు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ లాంచ్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకి సర్వర్ నాట్ రీచబుల్ అని వచ్చింది. అలాంటి అటాక్లు ఏమంటారంటే డీడాస్ అటాక్స్ అంటారు. డీడాస్ అటాక్స్ అంటారు. తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ సెక్సువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ మెటీరియల్ కంటిన్యూ. సార్ మళ్ళా చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది తిరుపతిలో కూడా ఒక కేసు 5 years బ్యాక్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యి ఒక అన్నోన్ పాప ఇన్నోసెంట్ అతను అరెస్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఏంటంటే ఇతనికి వరల్డ్ మొత్తం మీద ఒకే ఒక లా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది, అదే చైల్డ్ సెక్సువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అండి. అంటే చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ వీడియో ఎవరైనా పొరపాటును మనకి పంపిస్తే పొరపాటును కూడా మనం దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయకూడదు. పొరపాటున మన డివైస్ కనుక కాంప్రమైజ్ అయ్యి మన డివైస్ ను వాడుకొని వాళ్ళు కనుక ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కోర్టు మనల్నే శిక్షించిద్ది, ఎవరినో వేరే వాళ్ళని శిక్షించదు, అంటిల్ అన్లెస్ మనం ఆ ఇన్నోసెన్సీని ప్రూవ్ చేసుకునేదాకా. 2, స్కూల్ పిల్లలు చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు చాలా మంది. మనం అన్ఫార్చునేట్లీ సమ్ ఆఫ్ ద టీచర్స్, నాట్ ఆల్ దట్, వెరీ మైనర్ టీచర్స్ ఇలాంటి రికార్డ్ చేయటం, పిల్లల్ని హెరాస్ చేయటం వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో, ఆర్ఫనేజ్ లో కావచ్చు. సో దిస్ వీ షుడ్ నాట్ ఎంకరేజ్ అండి. ఇలాంటి వీడియోస్ వస్తే ఇమీడియట్ గా ప్లీజ్ రిపోర్ట్ బ్యాక్ టు ద లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్. వీ షుడ్ నాట్ ఎంకరేజ్, ఎందుకంటే ఈ పిల్లల్లో రేపు మన పిల్లలు కూడా ఉండొచ్చు. సో అది అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఐ కుడ్ నాట్ సే టెక్నికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ప్యూర్లీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనం బాధ్యత గల ఒక పౌరుడిగా మనం ఫీల్ అవ్వాలి. అవ్వకపోతే ఒకరోజు ఆ ఇంపాక్ట్ మనమే చూయించింది, మన పిల్లల మీద చూయించింది. సో లైక్ కరోనాలో మన పక్కింటోడు, నాకు తెలిసి కరోనా వచ్చాక కానీ మనం ఇంతకుముందు ఎప్పుడో పెద్దలు అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఫోన్ రాగానే ఆ ఇంట్లో అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారా అని. ఐ థింక్ కరోనా వచ్చాక మళ్ళీ అడుగుతున్నాం ఏమని, ఫోన్ పెట్టయిపోయే లోపు మీ ఇంట్లో అందరూ సేఫే అనుకుంటున్నాం, ఎవరు కరోనా లేదు కదా అని. సేమ్ ఇది కూడా అంతే, సైబర్ సెక్యూరిటీ కూడా ఒక హైజీన్, ఒక ప్రాక్టీస్ లాంటిది అనమాట. తర్వాత కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ లో బ్యాక్ డోర్ ఉండొచ్చు, హార్డ్వేర్ లో బ్యాక్ డోర్ ఉండొచ్చు. అంటే అన్నోయింగ్లీ మన ఏపీ గవర్నమెంట్ కొన్ని ల్యాప్టాప్స్ కొన్నదనుకోండి, లేకపోతే మన డిపార్ట్మెంట్ కొంటే ఆ ల్యాప్టాప్ లోనే స్పైవేర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి రావచ్చు. లేకపోతే మన గవర్నమెంట్ కొంటున్న ట్యాబ్ ఉంది, ట్యాబ్ అయితే మనం కొన్నాం, మన గ్రామ సచివాలయానికో వార్డు సచివాలయానికో లేకపోతే డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి సర్వేకో దేనికో దానికో ఇచ్చాం. ఇవ్వబోయే ముందు దాంట్లో సేఫ్ గా ఉందా, సెక్యూర్ గా ఉందా అనే ప్రాక్టీసెస్ మనం పెట్టుకోవాలి. ఐఎమ్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ అబౌట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ వెదర్ దే టుక్ దిస్ డెసిజన్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ చెప్తున్నాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అది వాళ్ళు తీసుకునే ఉండొచ్చు. సో అక్కడి నుంచి కూడా మనకి మాల్వేర్ రావచ్చు, బ్యాక్ డోర్ రావచ్చు. తర్వాత క్రిప్టో కరెన్సీ. సో మన కంప్యూటర్లు వాడుకొని వాళ్ళు క్రిప్టో మైనింగ్ చేస్తారు. ఇండియాలో యాజ్ ఆఫ్ ఇది ఇల్లీగల్. తర్వాత సోషల్ ఇంజనీరింగ్. కొంతమంది మనకి ఇంటర్నెట్ లో ఏంటంటే మన ఫ్రెండ్స్ లాగా బ్యూటీ టిప్స్ ఇస్తామనో, లేకపోతే మన వెయిట్ లాస్ కి టిప్స్ ఇస్తామనో ఇవన్నీ చెప్పి చిన్నగా మనతో మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే సోషల్ ఇంజనీరింగ్. ఎవరైనా మనల్ని నమ్మించి మన డేటాని కలెక్ట్ చేస్తే దాని అటాక్ ని
సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్ అంటారు. ఆ తర్వాత మరి అనిల్ ఈ డేటా మొత్తం ఎక్కడ అమ్ముకుంటారు, ఎవరు కొంటారు? కొనేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు. ఆ మార్కెట్ని ఏమంటారంటే డార్క్ మార్కెట్ అంటారు. ఈ డార్క్ మార్కెట్లోకి వెళ్తే అనిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ దగ్గర నుంచి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ దాకా అన్ని దొరుకుతాయండి ఇక్కడ. మీకు ఒక పాన్ కార్డు దగ్గర నుంచి, మీకు ఒక వీసా కావాలంటే పాస్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి, డ్రగ్స్ దగ్గర నుంచి, రీసెంట్లీ మన థ్యాంక్స్ టు అవర్ ఏపీ పోలీస్ ఒక డ్రగ్ రాకెట్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలిగారు. ఆ డ్రగ్ రాకెట్ మొత్తం కూడా డార్క్ వెబ్ నుంచే. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, డార్క్ వెబ్ లోకి వెళ్తారు. డార్క్ వెబ్ అంటే ఏం లేదండి, నార్మల్ ఇంటర్నెట్ లో గూగుల్ సెర్చ్ లో ఈ దొరకవు. దానికి సపరేట్ గా ఒక టూల్ వాడుకొని అక్కడికి వెళ్తారు. ఇక్కడ మీరు డ్రగ్స్ కొనుక్కోవచ్చు, ఒకరిని ఎవరన్నా చంపాలంటే ఒక క్రిమినల్ ని ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని అంటే ఓ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ని హ్యాక్ చేయాలంటే ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు. అందరు హ్యాకర్లు ఇక్కడ దొరుకుతారు. ఇదంతా కూడా హైలీ సెన్సిటివ్ అండ్ ప్రైవసీ. దీన్ని అంటే దీన్ని కనుక్కోవాలంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీకి పెద్ద ఛాలెంజ్. వీటిని అందుకే అందరు కూడా ఇక్కడికి వెళ్తారు. ఇది మాఫియా అన్నమాట, సైబర్ మాఫియా లాంటిది. ఇది ఇక్కడ బిజినెస్ చేసుకుంటా ఉంటారు. ఇక్కడ మన క్రెడెన్షియల్స్ అమ్మటం, మన కంప్యూటర్ కాంప్రమైజ్ అవ్వగానే ఇక్కడ అమ్ముతారు. ఏపీలో ఒక గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో పలాని కంప్యూటర్లు 4 కాంప్రమైజ్ చేశాను, మీకు ఎవరికన్నా వాడుకోవాలంటే ఇక్కడ. అది ఎవరికి ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ ఏపీలోనే ఎవరో ఇలాంటి డేటా కోసం ఎత్తుకుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు వాటిని. లేకపోతే పర్టికులర్ గా 4 ఫోన్లు హ్యాక్ చేశాను, మీరు ఆ ఫోన్ నుంచి ఏమైనా కాంప్రమైజ్ చేయాలనుకుంటే వాడుకోండి. సో ఇది కూడా ఒక ప్రాపర్ ఆర్గనైజ్డ్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. మీరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, వ్యవసాయం అనమాట. రైతు పంట పండిస్తాడు, రైతు దగ్గర నుంచి మనకి మార్కెటింగ్ వచ్చింది, అక్కడ నుంచి వేరే వాళ్ళు దళారులు కొనుక్కుంటారు, అక్కడ నుంచి వేరే కంపెనీ వాడు కొనుక్కొని ఒక ఫుడ్ ప్రాసెస్, దాన్ని చిప్స్ లా చేయనివ్వండి, లేకపోతే ఇంకొక ఏదో ఫుడ్ ఐటమ్ లా తయారు చేస్తాడు. అక్కడి నుంచి మార్కెట్ ఎలాగైతే ఒక జరుగుతుందో, ఫస్ట్ ఒకడు మాల్వేర్ రాస్తాడు. మాల్వేర్ రాసిన అతను ఇంటర్నెట్ లో ఈ మెయిల్స్ పంపుతా ఉంటారు, స్పామ్ మెయిల్స్ అంటారు వాటిని. ఒకళ్ళు మెయిల్స్ పంపుతా ఉంటాడు, ఆ మాల్వేర్ని బట్టి మెయిల్ పంపుతా ఉంటాడు. మనం ఒక్కసారి మనం వాటిని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన కంప్యూటర్ కాంప్రమైజ్ అయిన వెంటనే అక్కడి నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, అది ఇంకొక టీం. వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఎన్నైతే కాంప్రమైజ్ అయినాయో అక్కడ నుంచి మెయిల్ ఐడీలు, కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా, గవర్నమెంట్ జీఓస్, ఆధార్ కార్డ్ డేటానో, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ స్కీమ్స్ డేటానో, అలాంటివన్నీ కలెక్ట్ చేసే ఇంకొక ఎంటిటీ ఉంటుంది. ఆ డేటా కలెక్ట్ చేశాక దాన్ని ఏం చేస్తాడు, అమ్మే వాళ్ళకి ఇస్తాడు. ఆ అమ్మే వాళ్ళు ఇక్కడ పెడతారు తీసుకొచ్చి, ఇది మార్కెట్. ఈడ కొనుక్కునే వాళ్ళు రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు, పొలిటికల్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ కావచ్చు, మీడియా కావచ్చు, వేరే కంట్రీ వాళ్ళు కావచ్చు, ఇక్కడ కొనుక్కుంటారు. అంటే ఇంత పెద్ద చైన్ ఉంటది మనం వాడుతున్న ఇంత చిన్న ఫోన్ లో. అందుకే దాని పేరు స్మార్ట్ ఫోన్ అని పెట్టారు. స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే ఫోన్ స్మార్ట్ గా ఉండాలని కాదు, వాడేవాళ్ళు స్మార్ట్ గా ఉండాలి అని. వాడేవాళ్ళు స్మార్ట్ గా లేకపోతే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అని మనం టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో ఇది బిహైండ్. నెక్స్ట్ మరి అనిల్, మన దగ్గర ఏపీలో ఏపీ సాక్ అని ఒకటి పెద్దది పెట్టాం, అక్కడ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ అంటున్నాం, యాంటీవైరస్లు కొంటున్నాం, మరి ఇన్ని కొంటున్నాం, మరి అవి ఆపలేవా? అవి ఆపితే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లు ఏ రోజు కాంప్రమైజ్ అవ్వవు. మరి ఆపాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దాన్ని బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. ఆ బాధ్యతగా తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి హ్యాకర్ కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నాడు. టూల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆపలేవండి. సో ఇది స్టాటిస్టిక్స్. వన్ ఆఫ్ ది ర్యాన్సమ్ వేర్ వల్ల వాళ్ళకి వస్తున్న మనీ ఎంత, మాల్వేర్లు ఒక రోజులో ఎవ్రీ డే 2,30,000 రకరకాల మాల్వేర్లు. ఎన్నెన్ని గవర్నమెంట్ యాంటీవైరస్ కొని ఆపుతా ఉంటుంది, వైరస్ కంపెనీస్ ఎన్నెన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, ఏదో ఒక్కటి మిస్ అయితే చాలు. అంటే ప్రొటెక్ట్ చేసేవాడేమో 100% ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, కానీ హ్యాకర్కి ఏంటి, ఓ చిన్న ఛాన్స్ దొరికితే చాలు, అతను ఏం చేస్తాడు, 100 మందికి వేస్తాడు వల, అందులో ఒక్కరు పడితే చాలు అక్కడి నుంచి మొత్తం కాంప్రమైజ్ చేస్తాడు. మనం ఏంటి, గవర్నమెంట్ అని మనమైతే ఏం చేయాలి, 100% ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, లేకపోతే హ్యాకర్ వచ్చి దొంగిలిస్తాడు. సేమ్ ఫేస్బుక్ లో ఎంతమంది ప్రతిరోజు డేటా బ్రీచ్ అవుతాయి అంటే, మనం సేఫ్ గానే పెట్టాం, కానీ వాట్ అబౌట్ ఫేస్బుక్ కాంప్రమైజ్ అయింది, మరి అలా కూడా మన డేటా బ్రీచ్ అయింది. మరి మన పరిస్థితి ఏంది? యాహూ, మన మెయిల్ ఐడీలు అన్ని యాహూలో ఉంటాయి. యాహూ బ్రీచ్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నారా? గూగుల్ బ్రీచ్ అవ్వలేదా? యాహూ బ్రీచ్ అయింది, ఇదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో మనకు వచ్చే ప్రతి మెయిల్, మనకి తెలియని మెయిల్స్ కూడా మెయిల్ బాక్స్ లోకి వస్తాయి, వాటిని ఏమంటారంటే స్పామ్ మెయిల్స్ అంటారు. ప్రతి 131 మెయిల్స్ లో ఒక మెయిల్ మాల్వేర్ ఉంటది. సో ఎన్నని మనం ఆపుతాం. సో ద ఓన్లీ మంత్ర ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ అవేర్నెస్. అండ్ మరి ఎందుకు హ్యాకర్లు ఇంతగా చేస్తున్నారని, ఎందుకు వాళ్ళకంటే ద మనీ, యూ లుక్ ఎట్, $500 బిలియన్ మనీ వస్తుందండి. ఎవరిస్తారు? గవర్నమెంట్ మహా అయితే నాకు నిరుద్యోగిని అనుకోండి 2,000 ఇస్తారు, సీనియర్ సిటిజన్ అనుకోండి 2,500 ఇస్తారు. అదే నేను ఒక హ్యాకర్ గా మారితే చూసారా, వాట్ ఈస్ ద మనీ దే ఆర్ గెటింగ్. ఇది రీజన్ ఎందుకు ఇంత పెద్ద పెద్ద అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి, ఎందుకు హ్యాకర్లు రోజు రోజుకి కుప్పలు తెప్పలుగా తయారవుతున్నారు.
అంటే దిస్ ఈజ్ వేర్ ఫైనాన్షియల్లీ మోటివేటెడ్. ఫైనల్ డే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే క్విక్గా నాకు మనీ కావాలి. వాడు 2 నిమిషాలు కూడా ఆలోచించడు. అరే ఒక అమ్మాయి జీవితం ఇక్కడ, ఆ అమ్మాయి ఫోన్ ని ఇలా స్పై చేసి ఆ అమ్మాయి కెమెరాని తీసుకొచ్చి మనం అమ్ముకుంటున్నాం అని ఆలోచించడు. అరే ఒకళ్ళు ఓటీపీ కొట్టేసి వాళ్ళెవరో మనీని నేను తీసుకుంటున్నాను అనుకోడు. ఎందుకంటే అతను బతకాలంటే మనీ కావాలి. అతనికి జాబ్ లేదు కాబట్టి ఏది చేసినా తప్పు కాదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ ఫిలాసఫీ ఉంటది. అదేవిధంగా పొలిటికల్ పార్టీ ఏమనుకుంటది, ఇతను నన్ను ఓడించాడు, నేను ఎట్టైనా ఇతను డిఫేమ్ చేస్తే కానీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ గెలవను. మంచి చెడు ఏం లేదు, ఎంప్లాయీని కొనేస్తాడు. మహా అయితే నువ్వు జీవితంలో ఎంత సంపాదిస్తావు, నీ ఉద్యోగంలో నీ రిటైర్మెంట్ అయితే ఎంత వస్తుంది, నాకు ఏం చేయొద్దు, నువ్వు హ్యాక్ చేయొద్దు, ఏం చేయొద్దు, నేను లింక్ పంపుతా, క్లిక్ చేయి చాలు. అతను ఏమనుకుంటాడు, నిజమే కదా, అతను ఏదో వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ లో తను తక్కువ చూడటమో, కొంతమంది దూరంగా పెడతారు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎంప్లాయీని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు. ఇండివిజువల్ డిగ్నిటీ. ప్రపంచంలో జరిగిన ప్రతి హ్యాక్, మీకు ట్విట్టర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఎనీహౌ దట్ ఈస్ పబ్లిక్. ట్విట్టర్ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి పొలిటీషియన్ దగ్గర నుంచి బిజినెస్ మ్యాన్ దాకా అందరూ వాడతారు. ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్, ఈ సంవత్సరం జూన్ లో ట్విట్టర్ లో ఒక ఎంప్లాయీ, ఒక హ్యాకర్ ఒక చిన్న లింక్ పంపితే క్లిక్ చేశాడు. నెక్స్ట్ 1 అవర్ లో మీరు టెస్లా కార్స్ ఇనే ఉంటారు, అంటే టెస్లా అంటే రాకెట్స్ లాంచ్ చేస్తూ ఉంటారు, స్పేస్ షిప్స్. ఆ ఫౌండర్ ఈమెయిల్ అకౌంట్, ట్విట్టర్ అకౌంట్ దగ్గర నుంచి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ దాకా, రీసెంట్ సెప్టెంబర్ లో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ దాకా ప్రతిదీ కాంప్రమైజ్ అయింది. ఇమాజిన్ వై. వన్ స్మాల్ ఎంప్లాయ్ ఒకే ఒక క్లిక్ చేస్తే ప్రధానమంత్రి ట్విట్టర్ అకౌంట్ దాకా వెళ్ళింది. నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, గ్లోబల్. మీరు నెట్లోకి వెళ్ళి గూగుల్కి వెళ్ళి కొట్టి చూడండి, ట్విట్టర్ కాంప్రమైజ్ అండ్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ అని. సో మనం అనుకుంటాం మనం చిన్న ఎంప్లాయీ, ఇందులో గవర్నమెంట్ లో మన దగ్గర ఏముంది అంటాం, మన దగ్గరే ఉంది, హ్యాకర్కి అదే కావాలి. సో ఇట్లా రకరకాల సినారియోస్ అండి. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ మూవింగ్. సారీ టు సే దిస్, అంటే అడ్వాంటేజ్ లేవా అనిల్ అంటే లాట్ ఆఫ్, అది మీరు ఎటు ఆల్రెడీ వాడుతున్నారు. ఒకప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న మీ అబ్బాయినో అమ్మాయినో మాట్లాడాలంటే మనం అట్లీస్ట్ 50 రూపీస్ పర్ మినిట్ స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చేది, అది ఒక ఐఎస్డి ఉన్న టెలిఫోన్ బూత్ దగ్గరికి వెళ్ళి. కానీ ఈ రోజు మన అమ్మాయి వంట చేసే దగ్గర నుంచి అబ్బాయి ఆఫీస్కి వెళ్ళేదాకా ప్రతిదీ లైవ్ లో ఫ్రీగా చూస్తున్నాం, థ్యాంక్స్ టు జియో. అంటే టెక్నాలజీ హ్యాస్ బ్రింగ్ డౌన్, అంటే అంత లెవెల్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ మీకు ఇచ్చింది, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చింది. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్, బట్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది నెగటివ్ సైడ్ దట్ వేర్ వీ నీడ్ టు, అంటే మనం ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనేది ఇలాంటివి అనమాట. ఇది ఈవెన్ వారెన్ బఫెట్ అందరికి తెలిసే ఉంటది, బిగ్ ఇన్వెస్టర్ అండ్ ఎకనామిస్ట్ కూడా చెప్తా ఉన్నాడు, ఫ్యూచర్ లో అంటూ ఒకటి వస్తే బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ టు మ్యాన్ కైండ్, నిజంగా పబ్లిక్ ఒకటి వస్తే న్యూక్లియర్ వెపన్ కన్నా ఇది దారుణం. అంతే కదా, న్యూక్లియర్ మహా అయితే అతను చంపిద్ది, కానీ ఇతను బతుకుండగానే అతని యొక్క ప్రైవసీ పోయిద్ది, విలువలు పోతాయి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరికి వెళ్ళి చెప్పాలో తెలియదు, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కి పెద్ద ఛాలెంజ్ అయ్యింది, గవర్నమెంట్ రెప్యుటేషన్ పోద్ది, ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్. నౌ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంతెంత బిలియన్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇలా అంటే కలెక్ట్ చేసిన డేటాని అమ్ముకుంటే వాళ్ళకి వస్తుందో. ఇక్కడ చూడండి, $860 బిలియన్ వచ్చింది. ఏది? ఇల్లీగల్ ఆన్లైన్ మార్కెట్. ఓన్లీ నేను యూజర్ నేమ్లు, పాస్వర్డ్లు, కంప్యూటర్లు అమ్మితే ఇంత మార్కెట్ రెవెన్యూ ఉంది. ఏం చేస్తే వస్తాయండి? ట్రేడ్ సీక్రెట్ అంటే ఒక ఫార్ములా, కోవిడ్కి ఎవరైనా ఒక వ్యాక్సిన్ లైక్ భారత్ ఇన్ఫోటెక్ లేక రెడ్డి ల్యాబో లేకపోతే ఇంకో సిప్లానో ఎవరో ఓ ఫార్ములా తయారు చేస్తారు, వాళ్ళ ఫార్ములాను కొట్టేసి అమ్మితే, లేకపోతే ఒక కార్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ లేకపోతే ఏపీ గవర్నమెంట్ ఒక పెద్ద ఫార్ములా కనుక ఉంది, వాటిని ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటారు. వాటిని కనుక అమ్మితే ఆ బిజినెస్ ఎంత ఉందంటే, జరిగిన బిజినెస్ $500 బిలియన్. డేటా ట్రేడింగ్, ఓన్లీ డేటా బ్రీచ్. నేను గనక అంటే ఎవరైనా హ్యాకరు ఆ డేటాని, ఆధార్ కార్డ్ డేటానో, స్కీమ్స్ డేటానో, యూజర్ పాస్పోర్ట్ డేటానో, పాన్ కార్డ్ డేటానో, క్రిమినల్ డేటాబేసో అమ్మితే వచ్చింది ఇంత $160 బిలియన్. మీకు విషయం తెలుసా అండి, ర్యాన్సమ్ వేర్ ఇస్ అ సర్వీస్. మీరు కనుక అన్ఎంప్లాయ్ అయితే ఇంటర్నెట్ లో మీకు జాబ్ కావాలంటే మీరేం మాల్వేర్ తయారు చేయనక్కర్లా, నాకు ర్యాన్సమ్ వేర్ ని ఇది మీరు $100 కొనుక్కుంటే వాళ్ళు మొత్తం టూల్ ఇస్తాడు, అతనే ఇంటర్నెట్ లో స్ప్రెడ్ చేస్తాడు. కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఎవరన్నా డబ్బులు పే చేస్తే ఇతనికి షేర్ ఇస్తాడు. అంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాను. మనం చెప్తా ఉంటాం కదా, గవర్నమెంట్ లో ఇన్ని వందల జాబులు మేము ఇస్తాం అని. వీళ్ళు ఇచ్చే జాబులతో పోల్చుకుంటే ఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్ని జాబులు ఇవ్వలేదు. అందుకే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కనుక పెరుగుతా ఉంటే, యాజ్ ఏ ఇండివిజువల్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. అందరిని పొరపాటును కూడా మనం ఎక్కిరించకూడదండి, ఇతనికి జాబ్ లేదు లేకపోతే ఇతనికి టాలెంట్ లేదని. అతను ఏమవుతాడో మనకు తెలియదు. అతను ఒక రోజు ఇలా అయ్యి మన గవర్నమెంట్ కి చేస్తే మనం అనుకోవచ్చు, పోతే గవర్నమెంట్ డబ్బులేగా, గవర్నమెంట్ డేటానే అని. ఆ గవర్నమెంట్ డబ్బుల దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ డేటా దాకా
మీది, నాది, మనందరిది. సో అందుకు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ కింద మనం తీసుకోవాలి. టోటల్ గా 1.5 ట్రిలియన్ ఇండియన్ ఎకానమీలో 50% ఆఫ్ యువర్ ఇండియన్ ఎకానమీ. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒక చిన్న డార్క్ వెబ్ లో జరుగుతున్న ట్రేడింగ్ అది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ గో విత్ అంటే క్రిప్టో మైనింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ నుంచి మనందరం కూడా క్లౌడ్ అని చెప్పేసి మనం ఏమంటున్నాం, మన ఫోటోలన్నీ తీసుకుంటాం, తీసుకొని ఫోన్ లోంచి గూగుల్ డ్రైవ్ లో పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే మన ఫోన్ లో మెమరీ సరిపోదు, అన్ని ఫోటోలు తీసుకుంటాం. మీరు నమ్మరు, గూగుల్ చెక్ చేయండి, యూట్యూబ్ లో చెక్ చేయండి. టాప్ పీపుల్, టాప్ సెలబ్రిటీస్, యుఎస్ లో వీళ్ళు టాప్ యాక్ట్రెస్ అండి, సెలబ్రిటీస్, వాళ్ళు కూడా మనలాగే అనుకున్నారు ఐఫోన్ చాలా సెక్యూర్, ఐఫోన్ ఎవరు హ్యాక్ చేయలేరని వాళ్ళ పర్సనల్ ఫోటోలు తీసుకున్నారు. అంటే వాళ్ళు సెన్సిటివ్ గా ఉన్న రూముల్లో కావచ్చు, అవి హ్యాకర్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి పంపించారు, అమ్మా మీ ఫొటోస్ అన్ని మా దగ్గర ఉన్నాయి, సెలబ్రిటీస్ అందరి, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఉమెన్, ద మెన్ ఆల్సో, బాబు మీరు తీసుకున్న ఫోటోలన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి, ఇంత డబ్బులు ఇస్తే ఓకే, ఈ డబ్బులు కనుక మీరు ఇవ్వకపోతే ఇట్లా పెడతామన్నారు. సో ఫస్ట్ నమ్మలా, తీసుకెళ్ళి పెట్టారు. మీరు గూగుల్లో చెక్ చేస్తే మీరు చూస్తున్న ఇంటర్నేషనల్ సెలబ్రిటీస్ అందరి వాళ్ళ పర్సనల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తో సహా మొత్తం ఉంది. మరి దానివల్ల హ్యాకర్కి వచ్చింది ఏందని అంటే, అది చూడటానికి పెట్టిన వెబ్ లో వచ్చే ఇవి ఉంటాయి కదండి, యాడ్స్ వీళ్ళు అడిగిందేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $100 అడిగారు అనుకోండి, యాడ్స్ వల్ల ఇతనికి $10,000 వచ్చింది. జనాలందరూ ఏం చేస్తారు, సెలబ్రిటీస్ ఫోటోస్ ఇక్కడ ఉన్నాయనగానే ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళి గూగుల్లో సెర్చ్ కొట్టి ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్తారు. ఈ వెబ్సైట్ లో అతను కొన్ని యాడ్స్ పెట్టాడు, యాడ్స్ వాళ్ళు ఇతనికి మనీ ఇచ్చారు. అంటే హౌ ప్యాథటిక్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్. అంటే ఒక నెగిటివ్ మెసేజ్ ని కూడా బిజినెస్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవడం హ్యాకర్స్ కి తెలుసు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మార్కెటింగ్. సో ఇది అంటే డబ్బులు ఎలా వస్తాయి అంటే ఇలా వస్తాయి. సో మనం అనుకున్నట్టు గూగుల్ క్లౌడ్, యాపిల్ క్లౌడ్ మనం వన్ డ్రైవ్ లో పెట్టుకుంటున్నాం, నేను దానిలో డేటా ఉంది, వన్ డ్రైవ్ లో పెట్టుకోండి తప్పలేదు, కానీ సేఫ్ గా పెట్టుకోండి. లాస్ట్ 15 minutes లో ఎలా సేఫ్ చేసుకోవాలో చెప్పుకుందాం, ఇంకొక 10 minutes లో మనం సేఫ్టీ టిప్స్కి వెళ్దాం. సో ఇవి అటాక్స్, మాల్వేర్ మనం చెప్తున్నట్టే డిఫరెంట్. నౌ కమింగ్ టు ద టెలికాం, మళ్ళా చెప్తున్నానండి, మనకి రెండు రకాల, ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఎవ్రీ పబ్లిక్ అండర్స్టాండ్ అసలు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే ఏందో తెలుసుకోగలిగాం. ఎప్పుడు 2015 తర్వాత అసలు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే అప్పుడు దాకా మనం ఎవరికి తెలియదు, అదేదో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే అనుకునే వాళ్ళం. ఎందుకంటే బికాస్ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ 5G, సో అందుకని మాట్లాడుతున్నాను. దెర్ ఇస్ నో పొలిటికల్ ఎజెండా ఆర్ నథింగ్, అసలు అదేంటి అనే టెక్నాలజీ మాట్లాడుతున్నాను. సో ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎవరైనా యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కనుక ఉంటే, అంటే ఫినాన్షియల్ క్రిమినల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ క్రిమినల్స్ ని వాచ్ చేయడానికి, వాళ్ళ కోసం ఫోన్ ని సర్వైలెన్స్ లో పెట్టుకోవడానికి కొన్ని ఏజెన్సీస్ కి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కొన్ని రైట్స్ ఇచ్చింది అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. వాళ్ళు మాత్రమే ఒక ఫోన్ ని ట్యాప్ చేసి, అంటే ట్యాప్ చేయడం అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళు కూడా ఫోన్ కన్వర్జేషన్ అంతా వింటూ ఉంటారు. అంటే జస్ట్ లైక్ మీరు నేను మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో అది కూడా రికార్డ్ అవుతా ఉంటది, సేమ్ అలా రికార్డ్ అయ్యేది, ఇది లీగల్ గా జరిగేది. సో అది ఎలా మిస్యూజ్ అవుతుంది లేకపోతే యూజ్ అవుతుందో మనకి అన్నెసరీ టాపిక్. బట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంది, ఫోన్స్ కెన్ బి ట్యాప్డ్, అంటే ఫోన్ లో మనం మాట్లాడే కమ్యూనికేషన్ అనేది ట్యాప్ అవుతుంది. ఇది ట్యాప్ చేయాలంటే ఒక లీగల్ ఆథరైజ్డ్ ఏజెన్సీ మాత్రమే చేయగలిగింది. కమింగ్ టు ద సైబర్ అటాక్, అసలు ఇది ఏమీ అవసరం లేదు. మీరు ఒక హ్యాకర్ ని హైర్ చేసుకుంటే వీళ్ళకి జస్ట్ మీరు ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి, ఎవరి ఫోన్ నెంబర్ అయినా జస్ట్ మీరు ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే వాళ్ళ ఎంటైర్ వాయిస్ రికార్డ్స్, వాళ్ళ లొకేషన్ అన్ని ఇస్తారు. నాకు తెలిసి ఇక్కడ టెలికామ్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలియదు. సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ లో అంటే మన టెలిఫోన్ ని మనం మాట్లాడుకోవాలంటే టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్లు వాడే ఒక ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే SS7 అని ఉంటది. సిగ్నలింగ్ 7 అంటారు ఆ ప్రోటోకాల్ ని. ఆ ప్రోటోకాల్ లోనే మేజర్ బగ్ ఉంది. అంటే ఏంది, ఆ సాఫ్ట్వేర్ లోనే బగ్ ఉంది. హ్యాకర్లు దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి, మనకి పోలీసులు సర్వేలెన్స్ చేయనక్కర్లా, హ్యాకర్లు ఎప్పుడో మన ఫోన్ల మీద పెడతా ఉంటారు. పెట్టి వాళ్ళు కూడా మన వాయిస్ రికార్డ్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, మనం ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నాము, అన్ని రికార్డ్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు దాకా నేను మాట్లాడింది కంప్యూటరు, మొబైల్ ఫోన్ మాత్రమే. ఈ మొబైల్ ఫోన్ ని కంప్యూటర్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్న టెలికాం సిస్టమ్ చూడండి, హౌ వల్నరబుల్ ద టెలికాం సిస్టమ్ ఈజ్. మీరు వెళ్ళి ఎవరైనా అడగండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే కాదు అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఏ టెలికాం ప్రొవైడర్ అయినా వాడే సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ SS7 వాడతారు, ఎక్సెప్ట్ CDMA తప్ప. కానీ CDMA ఫోన్లు మనం చాలా తక్కువ వాడతాం. ఒకప్పుడు మీరు రిలయన్స్ వచ్చిన కొత్తలో CDMA ఇచ్చింది, తర్వాత టాటా వాళ్ళు ఇచ్చారు. బట్ ఈ రోజు మనం వాడే ప్రతి ఫోన్ కూడా GSM ఈ టెక్నాలజీని వాడతాం. GSM వాడే ప్రతి ఫోను వాళ్ళు సెల్లో, అంటే మన కాలు టవర్ కి రీచ్ అయ్యి టవర్ దగ్గర నుంచి సపోజ్ మీరు నాకు కాల్ చేశారనుకోండి,
మీ దగ్గర నుంచి కాల్ టవర్కి వెళ్తుంది, టవర్ దగ్గర నుంచి కాల్ నా కాడికి వస్తుంది. ఈ మధ్యలో వాడే ప్రోటోకాల్ మొత్తం కూడా SS7 ని హ్యాక్ చేయడానికి సో మెనీ హ్యాకర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మీరు డబ్బులు పే చేస్తే వాళ్ళు హ్యాక్ చేసి ఇస్తారు ఎవరిదైనా కూడా. నౌ యూ ఇమాజిన్ టెలికామ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇట్ సెక్యూర్? ఫర్గెట్ ఐటీ అండ్ ఆల్ దోస్ డేటా, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. సో సర్వైలెన్స్ చేయాలంటే పోలీసులే కాదు, ఇలా కూడా జరుగుతుంది. సో అవన్నీ కూడా ఇంకొకటి. అందుకే ఇందాక మీకు ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో చెప్పేటప్పుడు నేను ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ హార్డ్వేర్ బేస్డ్ బ్యాక్ డోర్ చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను. హార్డ్వేర్ అంటే కంప్లీట్ మీరు ఆ కంట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు డివైస్ లోపలే బ్యాక్ డోర్ పెట్టించింది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లోపలే వల్నరబిలిటీ ఉంటుంది, కానీ ఎవరికి తెలియదు. దాన్ని ప్యాచ్ చేస్తే పనిచేయదు. మీరు అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కనుక నేను నా కెమెరా యాక్సెస్ ఇవ్వను, మైక్రోఫోన్ యాక్సెస్ ఇవ్వను అంటే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. అది దానిలో ఉన్న బ్యాక్ డోర్. సో ఇలా మిస్యూజ్ అవుతా ఉంటాయి. సో ఇది నేను చెప్పే మాల్వేర్ ఇన్సైడ్. అంటే టెలికాం టెక్నాలజీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది. మన డేటాని తీసుకెళ్తాన్ని ఏమంటారంటే డేటా ఎక్స్ఫిల్టరేషన్ అంటారు. అంటే మన డేటాని వేరే వాళ్ళు దొంగిలించి డేటాను బయటికి తీసుకెళ్తాన్ని ఆ టెక్నిక్ ని డేటా ఎక్స్ఫిల్టరేషన్ అంటారు. రాన్సమ్వేర్ అంటే మీకు చెప్పాను, ఎవరైతే మనకి మన డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పాస్వర్డ్ పెట్టి మన పాస్వర్డ్ అడుగుతారో దాన్ని రాన్సమ్వేర్ అంటారు. స్టేట్ స్పాన్సర్ గురించి చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వెరీ ఎక్సలెంట్ టాపిక్ టుడే. మనం యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసిన కానీ నుంచి దాని మధ్య వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ కిడ్స్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది, అందరూ పెట్టుకొని జస్ట్ హ్యావ్ యూ ఇమాజిన్. మీరు ఒకసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఈ సెషన్ అయిపోయాక గూగుల్లో టైప్ చేయండి, టెలిగ్రామ్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడి దాదాపు నాకు తెలిసి ఒక 10 మిలియన్ నుంచి 100 మిలియన్ ఉమెన్స్ యొక్క ఫోటోలు తీసుకొని సోషల్ మీడియాలోంచి న్యూడ్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు. న్యూడ్ అంటే ఏదో గుర్తుపెట్టుకుని 2 రకాలు ఉంటాయండి. మార్ఫింగ్, ఏఏ టెక్నాలజీ వాటి న్యూడ్ గా చేయటం. మార్ఫింగ్ అంటే వేరే వాళ్ళ బాడీకి మన హెడ్ ని తీసుకెళ్లి పెడతారు. అంటే వేరే వాళ్ళ న్యూడ్ పిక్ తీసుకుంటారు, మనకి ఎవరి మీద అయితే వీళ్ళ కోపం ఉందో వాళ్ళ ఫోటోని తలకాయ వరకు కట్ చేసి హెడ్ వరకు కట్ చేసి దానికి అటాచ్ చేస్తారు. దిట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్ఫింగ్. కానీ ఏఐలో ఏం చేస్తా అనుకున్నారు? ఇది అలా చేయదు. ఇది డైరెక్ట్ గా మన డ్రెస్ ని అన్డ్రెస్ చేస్తుంది. దాన్ని డీప్ ఫేక్ అంటారు. ఇప్పుడు మళ్ళా హంబుల్ రిక్వెస్ట్, మీరు ఎవరెవరైనా ఫోటోలు గనక సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడైనా పెట్టుంటే అర్జెంట్గా వాటన్నిటిని ఇంటర్నెట్ లోంచి రిమూవ్ చేసుకోండి. మీరు కావాలంటే గూగుల్లో టైప్ చేయండి. పెద్ద వరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే కాదు, అక్రాస్ ద గ్లోబ్ పీపుల్ ఆర్ సో వరీడ్. వాళ్ళ సిటిజన్ మళ్ళా మీరు గనక ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కు పంపిస్తే ఈ ఫోటో ఒరిజినల్ డూప్లికేటా తెలుసుకోవడానికి కూడా టూల్స్ లేవు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఎవరి దగ్గర లేవు. ఈ ఏఐ ఏం చేస్తంటే మన హ్యాండ్ కనిపిస్తుంది కదా, మన హ్యాండ్ లో ఉన్న స్కిన్ టోన్ ని తీసుకొని మన బాడీ మొత్తాన్ని కూడా మార్చేస్తుంది. ఇది హ్యూమన్ చేయడు, ఇది ఒక బాట్, ఏఐ బాట్ అన్నమాట. ఈ డీప్ ఫేక్ లో ఎవరెవరైనా అమ్మాయిలు కావచ్చు, కిడ్స్ కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీలు కావచ్చు, ఉమెన్ కావచ్చు, ఎమ్మెల్యేస్ కావచ్చు, ఎంపీస్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకంటే మన ఫోటోలు రకరకాల చోట్ల పెడతా ఉంటాం. మనం ఒక సెమినార్కి వెళ్తాం, ఆ సెమినార్ లో ఫోటో దిగుతారు, వాళ్ళు తీసుకెళ్లి వెబ్సైట్ లో పెడతారు, మరి ఆ ఫోటో అక్కడ ఉంటది. ఈ ఏఐ బాట్ ను వాడుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీతో అన్డ్రెస్ చేస్తారు మనల్ని. ఇవన్నీ కూడా అమ్ముకుంటా ఉంటారు, మనకి తెలియదు. మన ఫోటోలు మనకి అమ్ముకుంటా ఉంటారు. ఎవరో మనం తెలిసిన వాళ్ళు తీసుకొచ్చి దీన్ని మిస్యూజ్ చేస్తారు. Hello, sir.
sir. Now audible, sir. I think my voice is audible, Andy. Yes, sir. Now it is audible, sir. Okay, I think something went wrong. This is the problem with the technology, and really sorry, Andy. Yeah. సో ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని మిస్యూజ్ చేసే విధం అండి. సో ప్లీజ్ వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఆల్రెడీ మనం వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాము. IoT, another important. Today, everybody is one more technology we are talking about IoT. సో ఇదివరకు హ్యాకర్లు మహా అయితే ఐటీ సిస్టమ్స్ మాత్రమే కాంప్రమైజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ టుడే వాళ్ళు మనం ఎప్పుడైతే హోమ్లో ఇదివరకు మన ఇల్లు కానీ మన టీవీ కానీ మీరు చూస్తే నార్మల్ టీవీలు ఉండేయండి. టీవీ మనకు ఇచ్చిందే టెలివిజన్, జస్ట్ మనం న్యూస్ వాచ్ చేయడానికో మన ప్రోగ్రామ్లో చూసుకోవడానికి. కానీ ఇప్పుడు టీవీలోనే ఇంటర్నెట్, టీవీ ఎనీథింగ్, మీకు సోషల్ మీడియా దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కానీ మనం కొంచెం ఆలోచించాలి, ఆ స్మార్ట్ టీని వాడేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మీరు ఈ యూజ్ కేస్ ఏనండి, ఐ థింక్ అనదర్ 2 minutes మాత్రమే నేను ఈ క్రైమ్స్ గురించి మాట్లాడి నెక్స్ట్ 15 minutes అంతా కూడా సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడతానండి. సో వీళ్ళు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, వీళ్ళ స్మార్ట్ టీవీ బెడ్రూమ్లో ఉంది. ఒకరోజు అనుకోకుండా వీళ్ళకి ఒక మెయిల్ వచ్చింది, మీ పర్సనల్ వీడియోస్ మా దగ్గర ఉన్నాయి, మీరు ఇంత డబ్బులు పే చేస్తే కానీ ఇవ్వము అంటే. సో అది వెంట ఇంటూ లాట్ ఆఫ్ అంటే హెరాస్మెంట్ చాలా జరిగినాయి. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ డివోర్స్ తీసుకోవడం అయిపోయింది, వాళ్ళ పేరెంట్స్ వీళ్ళందరినీ అరవటం అయిపోయింది. కానీ చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు కొనుక్కున్న స్మార్ట్ టీవీలో ఒక వెబ్ క్యామ్ కూడా పెట్టుకున్నారు, వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మాట్లాడుకోవడానికి, అంటే ఫ్రెండ్స్తో వాట్సాప్ కాల్ లాంటి వీడియో కాల్ మాట్లాడటానికి. వాళ్ళు దాన్ని ఎప్పుడు కూడా జియో వచ్చాక కానీ నెట్ ఫ్రీ అయిన తర్వాత మనం ఏ రోజు కూడా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేయం, మన మొబైల్ ఫోన్లో ఆఫ్ చేయం, ఎనీ గ్యాడ్జెట్ అంటే మన వైఫై ఎప్పుడు ఆఫ్లో ఉండదు, మన మొబైల్ ఫోన్లో ఆఫ్లో ఉండదు. ఈ ఇంటర్నెట్ వల్ల అతను ఆ టీవీ ఏదైతే కనెక్టెడ్గా ఉన్న సిస్టమ్ అటాక్ అయింది, కాంప్రమైజ్ అయింది, అక్కడ నుంచి వీళ్ళ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఇంటర్నెట్లో పబ్లిష్ అయినాయి. అది ఇలాంటి ప్రాబ్లం. అంటే ఏంటి, హ్యాకర్ మన స్మార్ట్ ఫోను లేకపోతే కంప్యూటరే కాదండి, సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ డిజిటల్ గ్యాడ్జెట్, వాటిని IoT ఎనేబుల్డ్ అంటారు. అంటే మన స్మార్ట్ లైట్స్ కావచ్చు, ఇప్పుడు మన స్మార్ట్ హోమ్ అంటున్నాం, లైట్స్ కూడా మొత్తం టెక్నాలజీ బేస్డ్. సో ఇలాంటి అటాక్స్ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఇలా ఉంటాయి అటాక్స్. సో నౌ నెక్స్ట్ 2 minutes అండి, ద ఫ్లోర్ ఈజ్ ఓపెన్. యూ ప్లీజ్ పుట్ ఆల్ యువర్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీ థింగ్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు అండర్స్టాండ్, పుట్ ఇన్ టు ద చాట్ విండో. Ravindra garu, you can also ask. I am going to stop for 2 minutes to collect the inputs, and let's start with the security tips అండి. సార్ మొబైల్లో ఉన్న ఫొటోస్ ఎంతవరకు సేఫ్ అని చాట్ బాక్స్ లో అడుగుతున్నారు సార్. Yeah, please madam, can you collect and we will one by one answer, collect from all these people and one by one. Okay. Okay అండి, I hope madam, shall we start with the security best practices? Okay sir. So I'm going to stop right show అండి. సో ఈ డ్రోన్స్ ఇవన్నీ తర్వాత ఇంకొకసారి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాం అండి. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ థ్రెట్స్, మన వీటి నుంచి వస్తుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ IoT, 0 day అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ APT. సో ఇంతటితో ఈ స్లైడ్ షో ఆపేద్దాం. I hope you got some insights of the problem statements. Now, మరి ఒక హ్యాకర్ హ్యాక్ చేయాలంటే ఇంత కష్టపడాలి కదా, మరి నేను సెక్యూర్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? Somebody asked about how to safeguard my photos in my camera, sorry, in the mobile phone. All these answers I am going to give అండి. So just for your understanding, I am putting into straight away. ఒకటి అంటే ఈ టిప్స్ కనుక మీరు కనుక ఫాలో అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏ అటాక్లో కూడా మీరు ఎక్కడా ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు. ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 1,
లిమిట్ మన డేటా ఏదైతే ఉందో పబ్లిష్ చేస్తున్నామో సోషల్ మీడియాలో ఖచ్చితంగా మీరు లిమిట్ చేసుకోండి. ఏదైతే డేటా మీరు పబ్లిష్ చేశారో అదే డేటా మన మీద ఉపయోగిస్తారు. అంటే ఏంటి, మనం ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నామో కూడా పెట్టాలండి. ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నాం, ఎవరెవరు నా ఫ్రెండ్స్, నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంది, అన్ని పెడుతున్నాం మనం తెలియక అనమాట. తెలిసి ఎవరు పెట్టరు. అదే డేటాను వాడుకొని వాళ్ళు పాన్ కార్డులు పుట్టించుకోవచ్చు, బ్యాంక్ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేయొచ్చు, మీ ఫోటోతో ఫేక్ అకౌంట్లు కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో పాయింట్ నెంబర్ 1, లిమిట్ యువర్ డేటా. రెండోది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లిమిట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అంటే వర్చువల్ గా వచ్చే ఫ్రెండ్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. బికాస్ మన క్లాస్మేట్, మన రిలేటివ్ అయితే మనకు తెలుసు, ఆ పర్సన్ ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటాం. కానీ మనకు వర్చువల్ గా చాలా మంది ఫేస్బుక్ లో, వాట్సాప్ లో కనెక్ట్ అవుతా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు. అందుకని వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కాషియస్. గుర్తుపెట్టుకుని వీళ్ళే డేంజర్. అమ్మాయిల దగ్గర నుంచి, గర్ల్స్ దగ్గర నుంచి, ఉమెన్ దాకా, ఈవెన్ జెంట్స్ కూడా వీళ్ళే ప్రాబ్లం. సో లిమిట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇన్వైట్ చేయండి. మరి ఈ లిమిట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అనిల్, మనం ఎలాంటి ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి, ఎలా నేను లిమిట్ చేయగలుగుతాను? వాళ్ళ పేరు చూసినా, ఫోటో చూసినా కూడా అలానే ఉంటది. కొంతమంది కాల్స్ చేస్తూ ఉంటారు, ఏమని, గుర్తుపట్టావా అని. మనకు అర్థమే కాదు, వీళ్ళు గుర్తుపట్టావా అంటే తెలిసినా, తెలియక, లేకపోతే ఫ్రాంక్ కాలా. సో ఒకటండి, మీరు ఫేస్బుక్ గనక వాడుతూ ఉంటే ఫేస్బుక్ లో మీకు సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ సెట్టింగ్, ఈడకి వెళ్ళండి. ఈ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ లో మీకు చాలా క్లియర్ గా ఏముంటుందంటే, ఎవరెవరిని ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, మీకు అసలు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ ఎవరు పంపించాలి, మీరు ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేసి ఎవరెవరు చూడొచ్చు, ఎవరు చూడకూడదు. నేను లెట్ మీ ఓపెన్ మై బ్రౌజర్. నా బ్రౌజర్ కనిపిస్తుందండి? మీరు వెళ్ళి ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఫేస్బుక్ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ ఇది పెట్టుకోండి. ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి అంటే ఇదే విధంగా ఇక్కడ లిమిట్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ ఫోటోలు వేరే వాళ్ళు కాపీ చేసుకోలేరు. అంటే ఫేస్బుక్ లో మీ ఫొటోస్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఈజ్ అంటే మనం ఎవరో కోసం మన ఫోటోల్ని దాచుకోవాలి అనొద్దు, వాడుకోండి. కానీ ఇలా లిమిట్ చేయండి. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి లిమిట్, మీ పోస్ట్ ఎవరైతే చూడగలరో వాళ్ళని లిమిట్ చేయండి. అప్పుడేంటి, వేరే వాళ్ళు, తెలియని వాళ్ళు ఎవరు కూడా మీ ఫోటోని డౌన్లోడ్ చేసుకోలేరు. కేవలం మీ ఫ్రెండ్స్, మీ రిలేటివ్స్ వీళ్ళు మాత్రమే మీ ఫోటోని చేసుకోవాలి. సేమ్ ఫేస్బుకే కాదు, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. సో నేనేంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళట్లేదు, మీకు గూగుల్లో డైరెక్ట్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ అని పెట్టండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో వస్తుంది. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి ప్రతిదీ ఇమేజ్ తో సహా ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు లిమిట్ చేసుకోవాలి. మరి అనిల్, మీరు చెప్పారు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనకి తెలియకుండా వేరే వాళ్ళు. బ్రౌజర్ నాట్ విజిబుల్ సార్. ఓహో, ఓకే, 1 మినిట్ అండి. అది క్లోజ్ చేయండి, వర్డ్ క్లోజ్ చేసి ఒక్క నిమిషం, స్టాప్ షేరింగ్ కొట్టాను. లెట్ మీ షేర్ మై బ్రౌజర్. ఓకే, షేర్ మై స్క్రీన్. ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? నౌ విజిబుల్. ఓకే, సారీ. అయితే సేమ్ అండి, ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్ బదులు ఇప్పుడు బ్రౌజర్ ఓకే కదండి. ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రైవసీ, సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ అని కొడితే మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ లో ఎలా వెళ్ళాలి అంటే, మీ ప్రొఫైల్ మీద ట్యాప్ చేయాలి, తర్వాత సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాలి, ప్రైవసీకి వెళ్ళాలి, ఇది పెట్టుకోండి. సేమ్ ఫేస్బుక్ లో ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్. సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇస్తాడు ఫేస్బుక్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ మన అకౌంట్ లో ఇది పెట్టుకోవాలి. మరి అనిల్, ఇది ఓన్లీ ఫేస్బుక్ కను తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ కను అంటే అండి, మీరు వాట్సాప్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, వాట్సాప్ అకౌంట్ హ్యాక్ చేయడం ఈజీయా, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఎంత ఈజీ అనేది మీకు లైవ్ లో చూపిస్తాను. సో వాట్సాప్ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్, వాట్సాప్ లో కూడా మీరు ప్రైవసీ సెట్టింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇంతటితో ఏమవుతుంది, మీకు ఎవరెవరైతే కనెక్ట్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఓన్లీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతారు. వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా మీకు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ చేయరు. ఈ విధంగా మీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ ని, లేదా మీ ట్విట్టర్ అనుకోండి, మీరు ట్విట్టర్ కనుక వాడుతూ ఉంటే ట్విట్టర్ కూడా అంతే. ట్విట్టర్ లో ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ ప్రతి అప్లికేషన్ లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చారండి. మనకు తెలియక ఏం చేస్తామంటే మనం వాడితే వెళ్తాం తప్ప ఇవన్నీ ఈ డిఫాల్ట్ గా పబ్లిక్ అని ఉంటాయి. ఆ పబ్లిక్ ని మనం మార్చాలి. ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వనొచ్చి ఉంటాయి, వాటిని మనం మార్చుకోవాలి. అది ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్. రెండోది, మరి యాహూ, నువ్వు చెప్పావని గూగుల్ కాంప్రమైజ్ అయింది, యాహూ అయింది, మరి మా పాస్వర్డ్లు పోతే వేరే వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేయొచ్చు కదా. అందుకోసమే మనం ఏం చేయాలంటే, జీమెయిల్ కానీ ఏమైనా వాడుతుంటే ప్రతి మెయిల్ దానికి మనకి ఏముంటాయి అంటే అండి,
2 ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి, మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ వాడుతున్నప్పుడు ఎలా అయితే ఓటీపీ వచ్చిద్దో దాన్ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలో కావాలంటే గూగుల్ 2 స్టెప్ వెరిఫికేషన్, మీరు గూగుల్ సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి 2 స్టెప్ వెరిఫికేషన్ అని కనుక ఇలా టైప్ చేస్తే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్తారు. మీరు యాహూకి ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, గూగుల్కి ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, ఫేస్బుక్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, మన ఫేస్బుక్ పాస్వర్డ్ వేరే వాళ్ళు ఒక ఫిషింగ్ యూఆర్ఎల్ పంపించి మన పాస్వర్డ్ కాంప్రమైజ్ చేసినా కూడా ఈ ఓటీపీ లేకుండా వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. సో మన ఈమెయిల్ అకౌంట్ సేఫ్, మన ఫేస్బుక్ అకౌంట్ సేఫ్. చూడండి ఎంత సింపుల్ గా. హ్యాకర్ అయితే మాల్వేర్ పంపాలి, లింక్ పంపాలి, మనం క్లిక్ చేయాలి, మన యాంటీవైరస్ ఆపకుండా ఉండాలి ఇంత. కానీ మన సెక్యూరిటీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోండి, ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ పెట్టుకున్న వెంటనే 2 ఫ్యాక్టర్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి, అయిపోయింది. ఇంకా మీ మెయిల్ ఎవరు కాంప్రమైజ్ చేస్తాడు, మీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ కూడా ఎవరు కాంప్రమైజ్ చేయలేరు. ఇది క్లియర్? ఓకే, సేమ్. నెక్స్ట్ మరి ఇంకా మనం మేజర్ గా సోషల్ మీడియా ఇది. నెక్స్ట్ డేటా ప్రైవసీ. మరి నేను డేటా పెట్టుకుంటాను, నా ఫొటోస్ ఉన్నాయి, మరి దానికి ఏం చేయాలంటే మీకు ఎన్క్రిప్షన్ టూల్స్ ఉంటాయండి. అంటే పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్. సింపుల్ గా చెప్తున్నాను, 7-zip అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 7-zip అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే మీరు మీ ఫోన్ నుంచి మీ కంప్యూటర్లోకి డేటా తీసుకోండి, డేటా తీసుకొని ఆ డేటా మొత్తం ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకొని ఈ 7-zip వాడి దానికి పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, ఇలా వస్తుంది, ఈ ఫోల్డర్కి ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ పాస్వర్డ్ తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే దీంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ చూడగలరు. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్ గా మీ కంప్యూటర్ హ్యాకర్ కాంప్రమైజ్ చేశాడు, కానీ ఈ పాస్వర్డ్ తెలియకుండా అతను ఏం చేసుకోలేడు. సో మీ డేటా ఈ సేఫ్ గార్డెడ్. మీ మొబైల్లో ఉన్న ఫొటోస్ కావచ్చు, లేకపోతే వేరే కావచ్చు, అన్ని ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మీ కంప్యూటర్లో పెట్టుకొని దాన్ని మొత్తాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి, ఎన్క్రిప్ట్ చేశాక మీరు క్లౌడ్లో పెట్టుకుంటారా, కంప్యూటర్లో పెట్టుకుంటారా, అది మీ చాయిస్. కానీ డేటాని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఓ ఫోల్డర్లో పెట్టుకొని ఈ 7-zip వాడుకొని దానికి పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఎలా పెట్టుకోవాలో కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది. 7-zip పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్. మీ పాస్వర్డ్ కనుక స్మాల్ పాస్వర్డ్ పెడితే ఈజీగా క్రాక్ అయ్యింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్ అని పెట్టుకోండి. ఈ పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా మీ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో పెట్టుకోండి. మొత్తం ఇదిగోండి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ ఇమేజ్లతో సహా ఉంటాయి. సో ఎలా ఫస్ట్ ఇలా మీరు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇవ్వమని అడుగుతుంది. ఈ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఓకే అని కొడితే రెండోసారి ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఈ పాస్వర్డ్ ఉంటేనే ఫైల్ ఓపెన్ అయింది. మీ ఎంత సెన్సిటివ్ ఫోటోలు అయినా పెట్టుకోండి, ఇక్కడ పెట్టుకొని దాని పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి. ఇంతటితో మీ ఫోటోలు సేఫ్ గార్డ్ అయిపోయినాయి. ఓకే అండి, క్లియరా? మీ ఫోటోలు కావచ్చు, సీక్రెట్ డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, మీ ఆఫీస్ ఇది మీ విండోస్ లో పనిచేస్తుంది, లైనెక్స్ లో పనిచేస్తుంది, మ్యాక్ లో పనిచేస్తుంది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ డబ్బులు పెట్టుకోనక్కర్లా, ఇది ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ దీన్ని మీరు వాడుకోండి. ఈ 7-zip వాడుకొని డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకొని పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్ట్ పెట్టుకోండి. ఇంతటితో ఇందాక నేను చెప్పినట్లు మీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్, ఈమెయిల్ ప్రొటెక్ట్ అయిపోయినాయి. తర్వాత ఇక్కడ మీ ఫైల్స్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉందో అది ప్రొటెక్ట్ అయిపోయింది. ఇంతటితో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ యువర్ వెబ్ క్యామ్. మీ వెబ్ క్యామ్ కావచ్చు, మొబైల్ క్యామ్ కావచ్చు, దీనికి టెక్నికల్ టూల్ అంటూ ఏం లేదండి. ఎందుకంటే మీ ఫోన్లో మీరు గమనించండి, కెమెరాని డిజేబుల్ చేసే ఆప్షన్ ఏ ఫోన్ వెండర్ ఇవ్వాల. అట్లీస్ట్ కంప్యూటర్లో అయితే మీరు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు తప్ప మీ మొబైల్లో మీరు ట్రై చేసి చూడండి, కెమెరాని ఆఫ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఉండదు. దీనికి ఒకే ఒక మంత్రం ఏంటంటే సింపుల్, ఒక స్టిక్కర్ తీసుకొని ఆ కెమెరాకి పెట్టేసేయండి. మీ మొబైల్ ఫోన్, ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో మీరైతే దయచేసి మీ ఫోన్ని ఎవరు హ్యాక్ చేయలేదు అనుకోమాకండి. ఆ ఫోన్ వస్తానే బ్యాక్ డోర్తో వస్తుంది. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఒక చిన్న సింపుల్, ఆ ఫోన్ అమ్మేవాడికే మనం ఏం చెప్తాం, బాబు యాప్స్ అను నా డేటా కొద్దిగా అటు నుంచి ఇటు మూవ్ చేసి అంటాం. అతను మూవ్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్తాడు, మీ ఒరిజినల్ ఫోన్లో ఉన్న డేటాను ఒక కాపీ అతని దగ్గర కూడా పెట్టుకుంటాడు. ఆ డేటా కూడా మిస్యూజ్ అయింది. సో దయచేసి ఎప్పుడు కూడా మీ పాత ఫోన్ ఇస్తే కొత్త ఫోన్ డిస్కౌంట్లో ఇస్తామంటే అప్పుడు మరి నేను ఫోన్ని డిస్పోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫోన్లో ఫ్యాక్టరీ రీసెట్స్ అని ఉంటాయి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీరు ఫోన్ని వేరే వాళ్ళ చేతికి ఇవ్వబోతున్నా, ఫోన్ మీరు అమ్ముతున్నా, లేకపోతే మీరు రిపేర్కి ఇవ్వబోతున్నా, ముందు మీరు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఏంటి, ఫస్ట్ ఫోన్లో ఉన్న డేటా మొత్తం బ్యాకప్ తీసుకోండి. అంతా బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత మీ కాంటాక్ట్స్ అన్ని జీమెయిల్కి సింక్ చేసుకోండి. సో కాంటాక్ట్స్ అయిపోయినాయి, మీ ఫోటోలు వచ్చినాయి, డేటా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఆ ఫోన్ని ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేయండి. ఈ ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే దీన్ని తీసుకెళ్ళి మొబైల్ ఫోన్ రిపేర్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఓకే, మోస్ట్లీ నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్సే వాడతారు. సో మళ్ళీ మీ ఫోన్ వెనక్కి వచ్చింది, రిపేర్ చేశాడు, వెనక్కి వచ్చింది. వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కనుక మీరు వాడుతూ ఉంటే దాంట్లో గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చాడు ఆండ్రాయిడ్ యాంటీవైరస్. ఇది మనమేమి డబ్బులు పెట్టి యాంటీవైరస్ కొనుక్కోనక్కర్లా.
ఈ గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి గూగుల్లోకి వెళ్తే గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ అని ఉంటుంది. ఇదేం చేసిద్దంటే ఈ ఫోన్లో ఎవరన్నా మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశాడా అంటే స్పైవేర్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశాడా అని చెక్ చేసేది. సో మీరు ఎప్పుడైనా రిపేర్కి ఇస్తే ఫోన్ రాగానే మీ డేటాని అప్లోడ్ చేయబోయే ముందు ఆ ఫోన్ ఈ గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ అనే తో స్కాన్ చేసుకోండి. స్కాన్ చేసుకున్న తర్వాత మీ డేటాని బ్యాకప్ని రీస్టోర్ చేసుకోండి. ఇంతటితో మీ ఫోన్ సేఫ్టీ అయిపోయిందా? సేమ్ మీ కంప్యూటర్ కనుక వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే మరి కంప్యూటర్లో ఏమైనా యాంటీవైరస్ ఉందా అని ఫ్రీగా ఎస్. విండోస్ వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్గా విండోస్ డిఫెండర్ ఈ యాంటీవైరస్ ఫ్రీగా విండోస్తో ఇస్తాయండి, మనం ఏం కొనుక్కోనక్కర్లా. దీన్ని విండోస్ డిఫెండర్ ఎనేబుల్ చేస్తే మీకు ఎప్పుడైనా ఈమెయిల్లో ఒక ఫైల్ వచ్చింది అనుకోండి, అటాచ్మెంట్ వచ్చిందనుకో, ఇందా మనం చదువుకున్నాం ప్రతి 131 మెయిల్స్లో ఒక మెయిల్ ఈమెయిల్ అటాచ్మెంట్ అని. ఆ అటాచ్మెంట్ ఓపెన్ చేయబోయే ముందు రైట్ క్లిక్ చేసి ఈ విండోస్ డిఫెండర్తో స్కాన్ చేసుకోండి. సో మీరు విండోస్ కంప్యూటర్ వాడితేనేమో విండోస్ డిఫెండరు, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వాడితేనేమో గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్, ఈ 2 పెట్టుకోండి, అయిపోయింది. సో స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నారు, 2 ఫ్యాక్టర్ ఎనేబుల్ ఎథెంటికేట్ చేసుకున్నారు. ఇంతకు మించి హ్యాకర్ మీ కంప్యూటర్ కానీ మీ మొబైల్ ఫోన్ హ్యాక్ చేయాలంటే హార్డ్లీ నాకు తెలిసి ఈ టిప్స్ అన్ని మీరు అవటానికి ఒక నెలలో హార్డ్లీ 20 minutes మీ కంప్యూటర్ సేఫ్ గార్డ్ అయిపోయింది, మీ మొబైల్ ఫోన్ సేఫ్ గార్డ్ అయిపోయింది, మీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ దగ్గర నుంచి మీ ఈమెయిల్ అకౌంట్, మీ డేటా. ఏ హ్యాకర్ కూడా 99% హ్యాకర్ రాడు. అందుకే ఇందాక చెప్పాను 100% సెక్యూరిటీ మిత్. అట్లీస్ట్ 99% మీరు అంటే జనరల్ హ్యాకర్ మిమ్మల్ని హ్యాక్ చేయడు, మీ డేటా సేఫ్ గార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మనం తీసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మెయిల్ ఎప్పుడన్నా నా మెయిల్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ కాంప్రమైజ్ అయిందా, ఎవరి దగ్గర ఉందా అని నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీకు హ్యావ్ ఐ బీన్ పాండ్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందండి. ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి మీ మెయిల్ ఐడి కాంప్రమైజ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ anil@gmail.com ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇలా తీసుకొని ఇలా చెక్ చేస్తే అది చెప్తుంది. ఇక్కడ అంటే ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఈ అకౌంట్ కాంప్రమైజ్ అయింది అనుకోండి, ఇలా చూపిస్తుంది ఏమని, ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్లో మీ అకౌంట్ కాంప్రమైజ్ అయింది, ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అయింది. ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేయాలి, ఆ పాస్వర్డ్ మార్చేయాలి. ఎందుకు, ఈ పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ పబ్లిక్ తెలుసు. ఇలా మీ ఈమెయిల్ అకౌంట్ కానీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ కానీ ఎక్కడన్నా కాంప్రమైజ్ అయిందా అని తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి. ఇది మీరు తెలుసుకోవటం మీ సెక్యూరిటీ టిప్స్. నౌ అనిల్ ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఇంకా నేను గనక ఎఫెక్ట్ అయితే నేనేం చేయాలి అంటే, ఏపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, ఏపీ పోలీస్ ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సైబర్ మిత్ర అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చి మీకెవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ వాట్సాప్ నెంబర్ కానీ, సో ఇది మేము స్టార్ట్ చేసిన ఇనిషియేట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అండి సైబర్ మిత్ర ఫర్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో ఏ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇది తీసుకోలేదు. ప్రౌడ్ టు బి ఏపీ పోలీస్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ టు అవర్ హానరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ సుచేత్ర గారు అండ్ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ గారు అండ్ హియర్ మీ అండ్ ఈఎస్ఎఫ్ ల్యాబ్ వీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీకు ఇలా ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంటుంది. మీ ఓటీపీ ఫ్రాడ్ కావచ్చు, మిమ్మల్ని ఎవరైనా హెరాస్ చేస్తున్నారనుకోండి, ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి మీ కంప్లైంట్ రిపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు 112. ఇది లేదు నేను ఎనానిమస్కి ఇచ్చుకోవాలి వాట్సాప్, మీరు వాట్సాప్ నుంచి ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి ఇచ్చుకోండి. లేదా ఏపీ పోలీస్ ఉమెన్ సేఫ్టీ సైబర్ స్పేస్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంటుంది. ఈ మూడిటి ద్వారా మీ కంప్లైంట్స్ అంటే మీరంటే గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు రీచబుల్ అవుతుంది. మేబీ ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళు కానీ ఎవరన్నా ఇవ్వాలి అనుకుంటే దే కెన్ యూజ్ దిస్. సో గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ, ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ టుక్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ దిస్. బట్ పీపుల్కి మేబీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ అవేర్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవేర్. ఇది ఒకవేళ నేను ఇలా కాదు, నేను అసలు నా ఫోన్ పోయింది, నేను రిపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంహెచ్ఓ వాళ్ళు కూడా దీని గురించి ఒక పెద్ద ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారండి. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ ఈడకెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా మీ కంప్లైంట్స్ అన్ని రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అంటే ఈ నుంచి మన పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఫేక్ న్యూస్. సోషల్ మీడియాలో కూడా మనకి ఫేక్ న్యూస్ చాలా వస్తుంటాయి. వచ్చిన ఒక న్యూస్ గుడ్ న్యూసా ఫేక్ న్యూసా వెరిఫై చేసుకోవడానికి కూడా ఈ వెబ్సైట్లో ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీకు చూడండి, ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ దగ్గర నుంచి, జాబ్ ఫ్రాడ్ దగ్గర నుంచి, మ్యాట్రిమోనియల్ ఫ్రాడ్ దగ్గర నుంచి, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రాడ్స్ దాకా మీరు ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. మీ ఐడెంటిటీని ఎవరైనా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారంటే మీ ఫోటో పెట్టి మీ అకౌంట్ లాగా చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన ఇనిషియేటివ్. సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడైనా మీరు కంప్లైంట్ ని రిపోర్ట్ చేయొచ్చు.
వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్తో ఫాలో అప్ చేసి మీకు ఖచ్చితంగా దీని గురించి ఒక ఆన్సర్ వచ్చే ఇనిషియేటివ్, అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్రెడీ టుక్ ఏ ఇనిషియేటివ్ cybercrime.gov.in. లేదు అనిల్, నాకు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది, నా మొబైల్ ఫోన్ పోతుంది, బట్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే తీసుకోవట్లేదు, ఆ కంప్లైంట్ తీసుకెళ్ళకపోతే నా ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు నాకు ఇవ్వట్లేదు, మరి దీనికి ఏమైనా ఉందా? సో దీనికి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మొబైల్ ఫోన్, మీరు ఏం లేదండి, మొబైల్ ఫోన్ లాస్ట్ కంప్లైంట్ రిపోర్టింగ్, ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ ఇనిషియేటివ్ అనమాట. సో వీళ్ళు ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్ కొనుక్కోబోయే ముందు, ఏమో ఇంతకుముందు ఆ ఫోన్ ఏ టెర్రరిస్టో ఏ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంటో వాడి ఉండొచ్చు, మనకు తక్కువ రేట్లో వస్తుంది కదా అని ఫోన్ కొనమోకండి, చాలా చాలా డేంజర్ ఇది. సో మన ఐఎంఈ నెంబర్ని మన ఫోన్కి మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడన్నా పోతే లేదా కొనబోతున్నప్పుడు ఇలా మన ఐఎంఈ నెంబర్ని KYM అని కొట్టి ఈ నెంబర్కి పంపిస్తే ఆ ఫోన్ మీద ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు, ఆ ఫోన్ మీద ఆల్రెడీ కొన్ని కంప్లైంట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, సో ఆ ఐఎంఈ నెంబర్ మీద రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో మనం ఫోన్ కొనబోయేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవ్వండి. ఇలా తీసుకోవడానికి జాగ్రత్తలకు సంబంధించిన ప్రతిదీ ఉంటాయి. నాకు ఏదైనా దొరికింది లేకపోతే నా ఫోన్ పోయింది, ఇక్కడ వీళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తే ఆ ఫోన్ ఇంకెవరికి పనిచేయదు, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఈ ఫోన్లో మన ఐడెంటిటీ ఉంది, వాళ్ళు ఎవరైనా మిస్యూజ్ చేస్తే మనం ప్రాసిక్యూషన్ అవుతాం అనమాట. సో దట్ వాస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్. లేదు నాకు దొరికింది ఆ ఫోన్ నాకు దొరికిన తర్వాత అన్బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు, నేను పెట్టిన కంప్లైంట్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీకు తెలియంది లేనిది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతిదీ మీకు ఇస్తుంది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గివెన్ ఆన్ అవర్ ఫింగర్ టిప్స్, ఓన్లీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ నాట్ అవేర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ why today I need to attend this session is for this, to understand the information and to aware what are the do's and don'ts. Second, very very important, last tip, మరి మన పిల్లలకి ఈ నుంచి కంప్యూటర్ ఇస్తున్నాం, సో మరి యూట్యూబ్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. మరి యూట్యూబ్లో పెద్దోళ్ళకి ఎలాంటి అడల్ట్ కంటెంట్ అయితే వస్తుందో మరి చిన్నపిల్లలకు కూడా అదే కంటెంట్ వచ్చింది. ఇక్కడ రకరకాల యాడ్లు వస్తూ ఉంటాయి. సో పొరపాటున మనం ఎప్పుడో అన్నెసరీగా ఎప్పుడో అడల్ట్ కంటెంట్ మనం చూసాం, మరి ఈ రోజు అది మన పిల్లలకి అది ఓపెన్ అవ్వకూడదు అలాంటివి. సో వీటిలో మీరు ఏం చేయాలంటే యూట్యూబ్లో మీరు కిందకి వెళ్తే రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ అని ఉంటుందండి. ఆ రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ అనే దాన్ని ఆన్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏ కంటెంట్ అయితే వచ్చిందో మన పిల్లలకు కూడా అదే కంటెంట్ వస్తుంది. మేబీ మై స్క్రీన్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ దేర్. సో మీరు ఏం చేయొద్దు, జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి యూట్యూబ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ అని జస్ట్ ఇవ్వండి. యూట్యూబ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలో చెప్తే ఇది చెప్తుంది, ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి, ఎలా డిజేబుల్ చేసుకోవాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటాయండి. జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో కావచ్చు, లేకపోతే ఐఫోన్లో కావచ్చు, కంప్యూటర్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే ఎలా మీరు డిజేబుల్ చేయాలి. ఇది కనుక మీరు రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే మనం ఇచ్చేటప్పుడు పిల్లలకి వాళ్ళకి ఇంకెక్కడ అడల్ట్ కంటెంట్ కానీ సెక్షువల్ కంటెంట్ కానీ అబ్యూజివ్ కంటెంట్ కానీ రాదు. సో మన ఫోన్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ ఇవ్వబోయే ముందు ఫస్ట్ ఇది క్రియేట్ చేసేవాలి. తర్వాత విండోస్ కంప్యూటర్ కనుక మనం వాళ్ళకి ఇస్తుంటే మీకు పేరెంటల్ కంట్రోల్ అని ఉంటుందండి. సో విండోస్లో పేరెంటల్, హౌ టు ఎనేబుల్ పేరెంటల్ కంట్రోల్స్, పిల్లల కోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఒక క్రియేట్ చేయాలి. ఇది విండోస్ బై డిఫాల్ట్ టర్న్ ఆన్ పేరెంటల్ కంట్రోల్స్, ఇది ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏ మాల్వేరు వీళ్ళని ఇన్ఫెక్ట్ చేయలేదు, బ్రౌజర్ సేఫ్గా ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే కంప్యూటర్ అంతా సేఫ్గా ఉంటుంది. యాజ్ ఏ పేరెంట్ మీరు చేయాల్సింది యూట్యూబ్లో రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ ఆన్ చేయాలి. పిల్లలకి కంప్యూటర్ ఇస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ని ఎనేబుల్ చేసివ్వండి. దీని ద్వారా మనం రేపు మన పిల్లలు ఏమన్నా ప్రాబ్లంలో ఉన్నారా అని భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఇది మనం తీసుకోవాల్సిన సేఫ్టీ టిప్స్. డేటా పర్స్పెక్టివ్లో, సోషల్ మీడియాలో, ఈమెయిల్లో, ఫొటోస్లో లిమిట్ అవర్ డేటా. తర్వాత ఒకవేళ క్రైమ్ కనుక జరిగితే ఓటీపీ ఫ్రాడ్ కానీ మనల్ని ఎవరన్నా సోషల్ మీడియాలో హెరాస్ చేస్తున్నా కానీ మనల్ని ఎవరైనా డిఫమేట్ చేసే యూట్యూబ్ వీడియోస్ పెట్టినా కానీ సో ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలి? ఒకటి ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే 112 కాల్ చేయండి, లేదా ఫేస్బుక్ చేయండి. ఒకవేళ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిపోర్ట్ చేయాలంటే cybercrime.gov.in. మొబైల్ రిలేటెడ్ ఏ ఇష్యూ అయినా కూడా CEIR.gov.in వీళ్ళకి రిపోర్ట్ చేసుకోండి. యూట్యూబ్ కానీ ఇంటర్నెట్ ఆర్ సిస్టమ్ మన పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి ఫస్ట్ చెప్పండి, టిప్స్ చెప్పండి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, దయచేసి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ ఓపెన్ చేస్తుంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పండి. ఫేస్బుక్లో 2 ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ పెట్టుకోండి. అవసరమైతే ఆ 2 ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ మీ మొబైల్ నెంబర్ పెట్టుకోండి. సో మీ పిల్లలు ఎప్పుడైనా లాగిన్ అవుతున్నా ఏం జరుగుతుందో వీక్లీ వన్స్ మీరు వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది
సైబర్ హైజీన్లో మనం తీసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇంత సింపుల్ అండ్ కెమెరాని కవర్ చేసుకోవటం, ఇంత సింపుల్ టిప్స్తో మనం అంత పెద్ద హ్యాకర్ని ఆపేయచ్చు. సో ఇది ప్రాబ్లమ్స్, ఇది సేఫ్టీ టిప్స్. అండ్ ఎస్, ద ఫ్లోర్ ఈజ్ ఓపెన్. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ మై స్క్రీన్ షేరింగ్. I hope I have covered most of these questions. And Yes, yes. సో కొంతమంది అడిగారు, సపోజ్ ఇఫ్ వీ లూజ్ మొబైల్ హౌ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్. మీకు మొబైల్లో రిమోట్లో వైప్ చేయడానికి ప్రతి మొబైల్లో ఆప్షన్ ఇచ్చారండి. మీకు ఒక సెట్టింగ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ లాస్ట్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, మీ అకౌంట్, మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ కనుక దాంట్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే, సపోజ్ మీ ఫోన్ పోయిన వెంటనే ఆ అకౌంట్లో లాగిన్ అయ్యి ఫోన్ ఎక్కడ ఉందో, అంటే వాళ్ళు కానీ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేస్తే ఫోన్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. లేదా రిమూవ్ ఆల్ ద డేటా అనే ఆప్షన్తో వాళ్ళు నెట్ కనెక్ట్ అయిన వెంటనే మీ డేటా మొత్తాన్ని కూడా అక్కడ నుంచి ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది, మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఉంది. మీరు గూగుల్లో హౌ టు కాన్ఫిగర్ అని పెడితే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇచ్చేస్తారండి. హౌ టు నో అండ్ చెక్ డూప్లికేట్ వెబ్సైట్స్ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్ లో ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది. వీటిని ఫిష్ URLs అంటారండి. సో గుడ్ క్వశ్చన్. లెట్ మీ షో దట్. ఎలా మనం తెలుసుకోవాలి ఒక వెబ్సైట్ జెన్యూన్ సైటా ఆర్ సైటా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, మీకు ఫిష్ ట్యాంక్ అని ఉంటుందండి. ఈ ఫిష్ ట్యాంక్ ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీకు వచ్చిన URL ఉంది కదా, ఆ URL ఇక్కడ పెట్టండి. పెట్టి ఈజ్ ఇట్ ఫిష్ అని టైప్ చేయండి. అది కనుక ఫిషింగ్ URL అనుకో, అంటే డూప్లికేట్ సైట్ అనుకోండి, జెన్యూన్ సైట్ కాకపోతే అది చెప్పండి. ఇది మీరు fishtank.comకి వెళ్ళి ఇక్కడ URL ఇచ్చి వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసుకోవచ్చు. సో ప్లీజ్ ఎనేబుల్ ఆడియో ఫంక్షన్. ఐ కెనాట్. సార్, ఈజ్ మై వాయిస్, నా ఆడియో వినిపిస్తుందా అండి? నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే 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 అండి. సో తర్వాత ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దామండి. లెట్ మీ స్టాప్ షేరింగ్. ఆన్లైన్ పేమెంట్ యాప్స్ గురించి అడుగుతున్నారు సార్. ఆన్లైన్ పేమెంట్ యాప్స్ సెక్యూరిటీ లైక్ గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, వాటి గురించి. యా, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. మీకు అందుట్లో రిసీవ్, రిక్వెస్ట్ రెండు ఉంటాయండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మధ్య ఓటీపీ ఫ్రాడ్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మీకు ఒక SMS పంపి ఒక లింక్ వస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. యా, ఫైనాన్షియల్లీ హౌ డు వి సేఫ్ గార్డ్ అనేది. లెట్ మీ షో. ఈ మధ్య మీకు వాట్సాప్లో కానీ వీటిలో లింకులు చూస్తే చాలా షార్ట్ లింక్స్ వస్తాయి. వాటిని ఏమంటారంటే URL షార్టనింగ్ అంటారండి. అంటే ఒక పెద్ద URL తీసుకొని ఈ హ్యాకర్లు కానీ ఈ ఫ్రాడస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే, సపోజ్ నాది facebook.com ఉందనుకోండి, లైక్ facebook.com ఇంత పెద్ద URL ఉంది. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఈ facebook.comని కాపీ చేసుకుంటారు, ఈ URL షార్టనింగ్ దగ్గరకు వస్తారు, ఇక్కడికెళ్ళి ఇలా URLని షార్టన్ చేయమని అడుగుతారు. సో మీకు ఏం కనిపిస్తుందండి ఇక్కడ, కొత్త URL చూసారు, ఇట్లా వచ్చింది. ఏమని, bit.ly. ఇది కాపీ చేసుకొని మనకు వాట్సాప్లో కానీ లేకపోతే మెసేజెస్లో కానీ ఈ పంపుతూ ఉంటారు. దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, మన లొకేషన్ని ట్రాక్ చేయడానికి వాడతారు, రెండు మన మనీని కొట్టేయడానికి వాడతారు. ఈ లింకులో ఏం పెడతాడంటే, మన మనీని మన అకౌంట్లోంచి వాళ్ళకి పంపించేటట్టుగా పెడతారు. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి లింకులు కనుక మెసేజ్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ ఎనీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో వస్తే క్లిక్ చేయమాకండి. దీని ద్వారా ఇప్పుడు చేయొద్దు. మీరేం చేస్తారంటే మీ పేటిఎం అకౌంట్లోకో లేకపోతే మీ గూగుల్ పేలోకో లేకపోతే మీ ఎనీ మొబైల్ అప్లికేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అకౌంట్లోకో వెళ్ళండి. వెళ్ళి అక్కడ మాత్రమే మీ రిక్వెస్ట్ కానీ రెస్పాన్స్ కానీ, అంటే వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా అక్కడ చేయండి. కానీ ఇలాంటి లింకులు చేయొద్దు. చాలా మంది ఫ్రాడస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే, మీకు ఫస్ట్ ₹1 లేకపోతే కొంత మనీ నీకు డిపాజిట్ చేసి మీకు కాల్ చేస్తారు. సార్, అరే మర్చిపోయి వేరే మా ఫ్రెండ్ కొట్టపోయి మీ అకౌంట్లో వచ్చిందండి, నేను ఒక లింక్ పంపుతున్నాను, కొద్దిగా నా అకౌంట్ నాకు పంపించండి అని చెప్పి పంపుతారు. మనం కామన్గా అనుకుంటాం, సరే వేరే వాళ్ళ డబ్బు నాకెందుకు అనుకొని మనం ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తాం, అంతే. మన డబ్బులు వాళ్ళకి వెళ్తాయి. వాళ్ళ డబ్బులు ₹1 వేస్తాడు, మన డబ్బులు తీసుకెళ్తాడు. సో ఇలాంటి లింకులు వచ్చినప్పుడు దయచేసి ఈ లింకుల్ని క్లిక్ చేయొద్దు. అదే బెస్ట్ ప్రివెన్షన్. రెండోది,
ఎలాంటి బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్, పేమెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ జెన్యూన్ అంటే మీ బ్యాంక్ ఏదైతే యాప్ ఇచ్చిద్దో దాన్నే వాడండి. దయచేసి మీ బ్యాంక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అనుకోండి, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఏ అప్లికేషన్ అయితే ఇచ్చిందో అదే వాడుకోండి. మీది ఐసిఐసిఐనో అయితే అదే వాడండి తప్ప తొందరపడి రకరకాల పేమెంట్ గేట్వేస్ వస్తాయి. అంటే డూ యూ థింక్ అన్ని కూడా మెషెస్ అంటే కాదు, బట్ హైలీ సెక్యూర్ కావాలనుకుంటే మీ బ్యాంక్ కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ మీరు వాడుకోవడం సేఫ్. మరి అనిల్, ఇలాంటి లింకులు బిహైండ్ ఉన్న లింక్ తెలుసుకోవాలంటే ఎట్లా? సో ఇలాంటి లింకులు మీకు వస్తే క్లిక్ చేయకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే, మళ్ళా సేమ్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి షార్ట్ అండ్ యుఆర్ఎల్, ఏదైతే యుఆర్ఎల్ షార్ట్ అండ్ టెక్నిక్ ఉందో ఈ షార్ట్ అండ్ యుఆర్ఎల్ ఎక్స్పాండర్, ఎక్స్పాండ్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే ఈ షార్ట్ అండ్ యుఆర్ఎల్ ఏదైతే బిహైండ్ ఉందో దాన్ని ఇలా ఉంటాయండి. చెక్ యుఆర్ఎల్ షార్ట్ అండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వచ్చిన యుఆర్ఎల్ వచ్చి దాన్ని నేను ఎక్స్పాండ్ అని కొట్టాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా చెప్తుంది అనమాట దీని బిహైండ్ ఉన్న యుఆర్ఎల్ ఏంటి అనేది, అది ఫేస్బుక్ లేకపోతే ఏంటి అనేది అది రివీల్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి వెబ్సైట్ ను వాడుకొని మనం దీని అనుకున్న ఒరిజినల్ వెబ్సైట్ ఏంటో తెలుసుకోండి. దయచేసి సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి వస్తే క్లిక్ చేయొద్దు. పేమెంట్ గేట్వేస్కి వచ్చేసరికి చెప్పాను కదా, మీరు మీ బ్యాంక్ ఇచ్చినవి వాడుకోండి. ఎవరైనా లింక్ పంపించి కనుక మీకు క్లిక్ చేయండి అంటే క్లిక్ చేసి మీ మనీని పోగొట్టుకోవద్దు. జీమెయిల్ ని హ్యాకర్స్ నుంచి సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే 2 ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో ఏ హ్యాకర్ 2 నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ ని కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో దానివల్ల అవుతుంది, మీ అకౌంట్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మీ ఓటీపీ లేకుండా ఏ హ్యాకర్ కూడా మీ అకౌంట్ ని యాక్సెస్ చేయలేడు. మీకు స్క్రాచ్ కార్డ్ ఫోన్ పే నుంచి కానీ ఫేస్బుక్ నుంచి కానీ వచ్చినాయి అనుకోండి, మీ సిస్టంలో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందా నేను చెప్పాను కదా, విండోస్ డిఫెండర్ కానీ లేదా మీరు ఏదన్నా కొనగలిగితే ఒక మంచి యాంటీవైరస్, ఆ యాంటీవైరస్ అప్ టు డేట్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత మీ కంప్యూటర్ ఆల్ ప్యాచెస్ అప్ టు డేట్ గా ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఇది రియల్ గా facebook.com లో ఉంటేనే క్లిక్ చేయండి. అంతేగాని ఫేస్బుక్ నుంచి వేరే సైట్కి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఈ స్క్రాచ్ కార్డ్స్ జోలికి వెళ్ళమాకండి. ఫోన్ పే మీ అప్లికేషన్ లో వస్తేనే, లైక్ గూగుల్ పే వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి రివార్డ్స్ కింద ఇస్తా ఉంటారు, ఆ అప్లికేషన్ లోపల వస్తే జెన్యూన్ అండి. ఈ అప్లికేషన్ కనుక వేరే వెబ్సైట్ కి తీసుకెళ్ళింది అంటే ఇట్ సీమ్స్ టు బి సస్పిషియస్. అప్పుడు మీకు నేను చెప్పాను కదా, fishbank.comకి వెళ్ళి అక్కడ మీరు పెట్టుకొని చెక్ చేయండి జెన్యూనిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్, అప్పుడు మాత్రమే వాడండి. ఇలా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. మీ ఓన్ వెబ్సైట్ లో ఉంటే ఓకే, బట్ ఆ స్క్రాచ్ కార్డ్ ని ఓపెన్ చేయబోయే ముందు మీ సిస్టమ్ అప్ టు డేట్ గా ఉందా లేదా, మీ కెమెరాని ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నారా లేదా అన్ని చూసుకోండి. ఆ తర్వాత యాంటీవైరస్ తో స్కాన్ చేసుకోండి. అదే అప్లికేషన్ లోనే స్క్రాచ్ కార్డ్ వస్తే నో నీడ్ టు వరీ. ఈ నుంచి అందరూ గూగుల్ పే కానీ అందరూ ఇస్తా ఉంటారు, వాటిలో ప్రాబ్లం ఉండదు, స్క్రాచ్ చేసుకోండి. ఈ అప్లికేషన్ స్క్రాచ్ కార్డ్ ఏదన్నా డౌన్లోడ్ చేస్తానని యాక్సెప్ట్ చేయండి అంటే మాత్రం అది మెలిషియస్, ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయొద్దు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవద్దు. హౌ టు ఫైండ్ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ సేఫ్ గార్డెడ్ ఆర్ నాట్. ఒకటండి, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ ఆప్షన్ వాడుకోండి. త్వరలో ఏపీ పోలీస్ వాళ్ళు సైబర్ కీ అనే ఒక కియాస్క్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఆ కియాస్క్ ద్వారా మీ ఫోన్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మీ ఫోన్ కు ఒక మంచి యాంటీవైరస్ కొనుక్కున్నా కూడా అది స్కాన్ చేసి చెప్తుంది మీ ఫోన్ సేఫ్ గా ఉందా లేదా అనేది. ప్లస్ మీకు ఇలాంటి మాల్వేర్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటే యాంటీవైరస్, కొనుక్కోలేకపోతే అట్లీస్ట్ గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్ వాడుకోండి. రెండోది నేను చెప్పినట్టు ఆండ్రాయిడ్ వాళ్ళు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా వాటిని అప్డేట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా మీ మొబైల్ ఫోన్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్నెట్ అవసరం లేనప్పుడు దాన్ని ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి, దయచేసి అదే చేయండి. కెమెరాకి కవర్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా మీ మొబైల్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో అన్నోన్ కాల్స్, ఒక క్వశ్చన్ అడిగారండి, హౌ టు సెక్యూర్ అవర్ మొబైల్ కాల్స్ మెసేజెస్ అడుగుతా ఉన్నారు. సో అన్నోన్ కాల్స్ కనుక ఎప్పుడన్నా వస్తే దయచేసి వాటిని అటెంప్ట్ చేసి వెళ్ళమాకండి. ఎవరన్నా మీకు ఫోన్ చేసి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము, లేకపోతే మీ అకౌంట్ ఇస్తారా, ఇంటర్నేషనల్ మనీ కొంత ఉంది, వాళ్ళు చనిపోయారు, మీకు ఇంత మనీ ఇస్తాము అంటే దయచేసి వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు. సో అలాంటివన్నీ కూడా యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కి సంబంధించిన విషయాలు. మనీ అయితే వస్తాయి కానీ దాంతోపాటు ఒక పెద్ద రిస్క్ కూడా వస్తుంది. ఇండియాలో సో మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ దగ్గర నుంచి లాట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ వర్కింగ్. ఈ ఫైనాన్షియల్ మానిటరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది.
సో మీరు ఎవరికన్నా అలాంటివి చేస్తా ఉంటే చెప్పండి, అవి చాలా పెద్ద క్రైమ్ అనమాట ఇండియాలో. సో దయచేసి వాటిని ప్రోత్సహించొద్దు, అలాంటి కాల్స్ అటెంప్ట్ చేయొద్దు. రెండోది, ఎవరన్నా మీకు ఫోన్ చేసి నేను బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కాల్ చేస్తానని చెప్తే డోంట్ బిలీవ్ అండి. మరి అలాంటి విషయాలు ఎలా తెలుసుకోవాలని, వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్సా బ్యాంక్ అవునా కాదా, మీరు ఏం చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చిన కాంటాక్ట్ నెంబర్ని వెరిఫై చేసుకోండి, లేదా మీ నియరెస్ట్ బ్యాంక్కి వెళ్ళి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వండి. ఆ బ్యాంక్ కాల్ సెంటర్కి ఫోన్ చేసి ఇలా నాకు బ్యాంక్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, లేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని నాకు కాల్ చేశారు, లేదా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని నాకు కాల్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏపీ పోలీస్కి ఎలా అయితే 112 అని ఇలా కాల్ సెంటర్ ఉందో వాళ్ళకి కాల్ చేసి కనుక్కోండి అథెంటిసిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్ ఆర్ ద కాల్. అలా మీరు అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫోన్పే యాప్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ పాస్ట్ బట్ నౌ దిస్ యాప్ నాట్ యూజ్డ్ బట్ మై మొబైల్ షోయింగ్ యూజింగ్ ఫోన్పే. సో హౌ డు ఐ హైడ్ దట్ ఆప్షన్ సార్? క్వశ్చన్ సార్. మీరు ఎప్పుడైనా అన్వాంటెడ్ అంటే అన్యూజ్డ్ యాప్స్ ఉంటే దయచేసి వాటన్నిటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సోషల్ మీడియా అకౌంట్ అనుకోండి, మీకు అక్కడ అన్సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది, ఫస్ట్ వెళ్ళి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సేమ్ ఫోన్ పేలో కూడా ఫస్ట్ మీ అకౌంట్ ని అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంటే ఏంటి, ఆ అకౌంట్ నుంచి మీ మొబైల్ ని బ్యాంక్ అకౌంట్ ని ఫస్ట్ మీరు అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ యాప్ ని మీ ఫోన్ నుంచి తీసేసేయండి. మీ ఫోన్లో ఏమైనా అన్వాంటెడ్ యాప్స్ ఉన్నా కూడా వాటిని ఉంచమాకండి, వాటి అన్నిటికీ డిలీట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడైనా కావాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, అంతేగాని గేమ్స్ డబ్బులు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ లో ఫ్రీగా ఉంది అంటే ప్రతి ఫ్రీతో పాటు ఒక మాల్వేర్ కూడా ఫ్రీగా వస్తుంది. ఆ తర్వాత మన ప్రైవసీ దెబ్బతింటది. ఆ తర్వాత మనం వెళ్ళి ఏపీ పోలీస్ దగ్గర కూర్చోవాలి, లేదా ఎనీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర మన ఫ్యామిలీ ముందు మనం తల ఉంచుకోవాల్సి వచ్చేది. దయచేసి ఫ్రీగా వస్తుంది కదా అని మనం ఎప్పుడు కూడా టెంప్ట్ అవ్వద్దు. ఫ్రీతో పాటు ప్రాబ్లం కూడా ఫ్రీగా వస్తుంది. ఆ టైంలో ఇలాంటి ఇంపాక్ట్ మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్, అది మాత్రం దయచేసి గుర్తుంచుకోండి. యా, వెబ్సైట్ అయిపోయింది, జీమెయిల్ అయిపోయింది, ఫోన్ లెవెల్ అయిపోయింది, మొబైల్ కాల్స్ లెవెల్ మాట్లాడుతుంది. సార్ ఆఫీస్ లో లేనప్పుడు అఫీషియల్ మెయిల్ ఆఫీస్ సిస్టమ్ ని ఎలా సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలన్నారు? సూపర్ క్వశ్చన్ అండి. ఒకటండి, మీరు ఆఫీస్ లో లేనప్పుడు మీరు బయటకు దయచేసి పర్రాపాటును కూడా మీ పాస్వర్డ్ ఎవరితో షేర్ చేయమాకండి. ఎందుకంటే మీ ఈమెయిల్ ఐడి మీన్స్ మీ ఆధార్ కార్డ్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, గవర్నమెంట్ లో మీరు ఉన్నంతసేపు మీ ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఈజ్ లైక్ యువర్ ఎంప్లాయీ కార్డ్. మీ ఎంప్లాయీ కార్డ్ ఎలాగైతే మీకు ఐడెంటిటీనో, మీ పిఎఫ్ అకౌంట్ ఎలా అయితే మీ ఐడెంటిటీనో, మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎలా అయితే మీ ఐడెంటిటీనో, సేమ్ మీ ఈమెయిల్ అకౌంట్ కానీ మీకు ఇచ్చిన ట్యాబ్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ మీ ఐడెంటిటీ. దయచేసి వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోమాకండి. ఒకవేళ షేర్ చేసుకోవాల్సిన సినారియో అన్ఫార్చునేట్లీ వస్తే ఇమీడియట్లీగా ఆ పాస్వర్డ్ ని చేంజ్ చేయండి. అఫీషియల్ గా ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ పెట్టుకోండి. ఈ అర్జెంట్ వర్క్ వల్ల ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో నా అవైలబిలిటీ లేదు, బట్ పాస్వర్డ్ నాకు ఉండటం వల్ల నేను పలానా వాళ్ళకి షేర్ చేస్తాను ఒక మెయిల్ పెట్టి వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ద నోటీస్ ఆఫ్ అండర్ ది యువర్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్. రేపు ఎప్పుడైనా మిస్యూజ్ అయితే మీరు చెప్పొచ్చు ఏమని, విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్, తర్వాత దాన్ని మార్చండి. ఇది తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త. కంప్యూటర్ అన్అటెండెడ్ గా పెట్టి మీకు ఫోన్ కాల్ వస్తే కంప్యూటర్ లాక్ చేయకుండా వెళ్ళారనుకోండి, వాట్ ఇఫ్ మీ కొలీగే మీ దాంట్లో చిన్న స్పైవేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే? కాబట్టి మీకు ఎప్పుడైనా ఫోన్ కాల్ వచ్చినా, మీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఫోన్ చేసినా, ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయినా కానీ ఒకటి కంప్యూటర్ షట్ డౌన్ చేసేయాలండి, అట్లీస్ట్ కంప్యూటర్ లాక్ చేసేయాలండి. అలా లేదా స్క్రీన్ లాక్ పెట్టుకోండి. అంటే ఏంటి, మన స్క్రీన్ సేవర్ లాక్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎనేబుల్ చేసేయాలండి, లేకపోతే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. హౌ టు బ్లాక్ ఫేక్ ఆర్ స్పామ్ కాల్స్ ఇన్ మొబైల్ అండి. సో దీనికంటూ ఒక స్పెషల్ టూల్ అయితే ఏం లేదు, ఇట్స్ ఏ ప్రాక్టీస్. మనకి తెలుసు కదండి, ఎవరో మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు, తెలియని వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు. పొరపాటున ఈ ఫోన్ కాల్ మనది కాదు అనుకున్నప్పుడు ఫోన్లో చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు, బ్లాక్ లిస్ట్. వాట్సాప్లో ఇచ్చారు, టెలిగ్రామ్లో ఇచ్చారు, ఫోన్లో ఇచ్చారు. ఆ నెంబర్స్ అన్ని తీసుకెళ్లి బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టుకోండి. మీకు ఇంకా ప్రాబ్లం వస్తే 112కి ఫోన్ చేసి ఈ కాల్స్ దగ్గర నుంచి మాకు అన్నెసరీ కాల్స్ వస్తున్నాయి ఆ నెంబర్ ఇవ్వడం వల్ల ఏపీ పోలీస్ వాళ్ళు మీకే కాదు మిగతా టెలికాం ప్రొవైడర్కి చెప్పి ఆ నెంబర్స్ అసలు వేరే వాళ్ళకి కూడా కాల్ చేయకుండా కూడా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ మీరు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అయితే ఇలా చేయండి, లేదు నా ఫోన్ వరకు సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ నెంబర్స్ అన్నిటిని తీసుకెళ్లి బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోండి. ఇది మీరు చేయాల్సిన బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్, హోమ్ లో సమ్ టైమ్స్ వైరస్ ఉంది అలా వస్తుంది. వీటిని యాడ్వేర్స్ అంటారండి. పొరపాటును కూడా ఆ యాడ్ మీద క్లిక్ చేయొద్దు. మీకు ఎప్పుడైనా ఫోన్ లో వైరస్ ఉంది అలా ఇలా ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ వస్తే
మీ యాంటీవైరస్ మీరు కొనుక్కున్న యాంటీవైరస్ అయితే ఓకే, మీరు కొనుక్కున్న యాంటీవైరస్ కాకుండా ఏదో అప్లికేషన్ చెబుతుంది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆ అప్లికేషన్ డిలీట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ చేసి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, మీ ఫోన్లో గూగుల్ ప్లే ప్రొటెక్ట్తో ఒకసారి స్కాన్ చేసుకోండి. స్కాన్ చేసి ఇంకొక మీకు డౌట్ ఉంది అనుకోండి, మీ డేటా మొత్తం ఒకసారి బ్యాకప్ తీసుకోండి, మీ కాంటాక్ట్స్ అన్ని గూగుల్కి సింక్ చేసుకోండి, ఫోన్ మొత్తం ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ కొట్టేసేయండి. లేదు ఇంత చేయడం నాకు కష్టం అనుకున్నారనుకోండి, మీకు క్యాస్పరస్కై వాళ్ళు కానీ మాల్వేర్ బైట్స్ కానీ ఫ్రీగా 30 days ట్రయల్ వర్షన్ ఇస్తాడు. ఏమంటే మన ఫోన్ మినిమం 5,000 6,000 పెట్టి కొంటాం కదా, 200 పెడితే యాంటీవైరస్ వచ్చింది, అదేనా పెట్టుకోండి. లేదా ఆ ఫ్రీ యాంటీవైరస్ ముందు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒకసారి స్కాన్ చేసుకొని అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. అలా కూడా మీ ఫోను సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఈజ్ ట్రూ కాలర్ సేఫ్? మళ్ళా చెప్తున్నాను, ట్రూ కాలర్ ఇప్పటికి నాకు తెలిసి చాలా టైమ్స్ హ్యాక్ అయింది. వాళ్ళు మీ ఫోన్లో ఉన్న ప్రతి కాంటాక్ట్ ని తీసుకొని వెళ్తారు. అదే ట్రూ కాలర్. సో ప్రైవసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు అడిగితే ట్రూ కాలర్ సేఫా అంటే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ యాజ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్, మీకు సేఫ్ కాదు. ఎందుకు? మీ గవర్నమెంట్ లో మీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ అందరి నెంబర్లు ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైతే ట్రూ కాలర్ ఇన్స్టాల్ చేశారో, ఈ ట్రూ కాలర్ మీ ఫోన్ లో ఉన్న కాంటాక్ట్స్ అన్ని కూడా తీసుకెళ్లి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు, అందరికీ ఇస్తారు. సో దయచేసి మీ అఫీషియల్ ఫోన్లలో లేదా మీరు ఎవరైతే మీ ఫ్యామిలీ నెంబర్స్ ఎన్ని స్టోర్ చేస్తారో వాటిలో ఈ ట్రూ కాలర్ లాంటి అప్లికేషన్ పెట్టుకోమాకండి. నేను సింపుల్ గా చెప్తాను, కాల్ వచ్చింది, ఫస్ట్ 1 minute లో తెలిసిపోద్ది ఇది జెన్యున్ కాలా లేకపోతే అన్వాంటెడ్ కాలా. అన్వాంటెడ్ కాల్ వస్తే సింపుల్ గా బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోండి, ఇలాంటి అప్లికేషన్కి వెళ్ళొద్దు. దెర్ ఇస్ నో అథెంటిసిటీ అబౌట్ ద ట్రూ కాలర్. మీరు గూగుల్లో కొట్టండి, ట్రూ కాలర్ ఎన్నిసార్లు హ్యాక్ అయిందో డేటాబేస్ మొత్తం బయట అవైలబుల్ గా ఉంది. ట్రూ కాలర్ అవర్ డేటాని వేరే వాళ్ళకి థర్డ్ పార్టీకి కూడా అమ్మటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అమ్ముతుందని నేను చెప్పను, ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. సో డోంట్ ట్రస్ట్ ఆన్ ట్రూ కాలర్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాప్స్. ట్రూ కాలర్ లాగౌట్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు గూగుల్లో పెట్టేసేయండి, హౌ టు లాగౌట్ ఆఫ్ ట్రూ కాలర్ అని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇస్తారు. మీ ఫోన్ ఫస్ట్, కానీ ఇప్పుడు వరకు మీ ఫోన్ లో ఉన్న డేటా అయితే ట్రూ కాలర్ దగ్గర ఉంటుంది, అది మర్చిపోమాకండి. ఇప్పుడు వరకు ఉన్న డేటా వెళ్తుంది. మీరు తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ మీ ఫోన్ నుంచి అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి, లేదా సింపుల్ గా అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి మీ యాప్ ని. ఎనీ యాప్స్ వీ కాంట్ యూస్. ఇది చాలా బిగ్ క్వశ్చన్ అండి. దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ విచ్ యాప్స్ ఐ హావ్ టు యూస్, అది అడగండి క్వశ్చన్. మీకు ఏ యాప్ తో అయితే పని ఉందో అది మాత్రమే పెట్టుకొని మిగతా యాప్లు అన్ని కూడా వాంటెడ్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, యూ కెనాట్ యూజ్ అంటే మీరు వాడని అన్ని యాప్లు అన్యూజే, అన్నిటినీ తీసేయండి. మీకు ఏ యాప్స్ అయితే కావాలో అంతవరకే పెట్టుకోండి. ఇదండి. హౌ టు బ్లాక్ అది మాట్లాడాము, బ్లాక్ లిస్ట్ అని. ఈవెన్ వాట్సాప్ కాలింగ్ లో కూడా బ్లాక్ లిస్ట్ ఉంది. సో ఇలా మీరు బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కూడా ట్రూ కాలర్ లో డేటా సేవ్ అవుతుందని చెప్పారు కదా ఆల్రెడీ.